Okay, so we talked about it in the last class that when you have a concept or you have something to design, you put it down on a piece of paper or in a simulation tool, and then you synthesize it to make it manufacturable or at least some gate level structural level, and then you do the functional simulation to make sure that what you have written down or what you have synthesized is correct one, and if it is correct then you physically build it. Physically এখানে কিন্তু it doesn't mean that actually তুমি হাতে কলমে ধরে কি বলে একটা মসফেট কেনে বসাচ্ছ এরকম না, দিস স্টিল ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড কম্পিউটারের ভিতরেই কিন্তু অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যাল লোকেশন অন দ্য চিপ হোয়াট উইল বি দ্যাট। আমরা এগুলোতে ভিতরে যাব ল্যাবের ভিতরে, অসুবিধা নেই। and if that is, and then we do after the gates are placed in their specific location, now we know their distance, so we can calculate the delay, and then we do the timing simulation, and if the timing is what we want, we just tape it out. If it doesn't meet the time, then either we go back to the physical redo the placement, or to if we need to do any optimization, or we go all the way to the design level where we may change the architecture or whatever whatnot. এই স্টেপগুলো আমরা one by one যাব, and we'll see what we do in each one of them. And in our lab we have a lab covered for almost all of them. We have lab covered for schematic, we have lab covered for HDL, we have covered for synthesis, we have lab covered for physical design and timing simulation. Actually these two are together, and of course functional simulation and HDL are same, means in the same lab. So basically you gets covered almost all of it except for the last part. So the concept actually will come in your project. Either I'll force it for you or you decide, and then you choose whether to do it HDL or schematic, your choice. So we'll cover invariably most of it. And as I told you in the last class, each one of the boxes is another flow. It's another vast field. সবগুলোই এক একটা অনেক বড় বড় লম্বা লম্বা ফ্লো, যার ভিতর দিয়ে অনেকদিন সময় কাটাতে হয়। And usually when you get into job or you get into research, whatever it is, তুমি যে কোনো একটা ফিল্ডে যাও, সেই ফিল্ডে তুমি সাধারণত you spend the whole life. It's not that you do physical design for 10 years and then you switch back to synthesis or you go back to the chip configuration. There are some people, few of them who does, but it's very few who does usually switch. You have the option to switch, but in that case তোমার এক্সপেরিয়েন্স গুলো হয়তো যেমন ফিজিক্যাল ডিজাইনে তোমার এক্সপেরিয়েন্স হয়তো সিনথেসিসের কাজে লাগবে না, বা সিনথেসিসের এক্সপেরিয়েন্স হয়তো চিপ কনফিগারেশনের কাজে আসবে না। So it's actually a loss for you because the salary wise you may not get as experienced as what they expect. Anyway, so this is the design flow, and try to remember that we are trying to study the course as a training material so that we get prepared for the job market. যখনই কোনো একটা কাজ করব জিজ্ঞেস করবো এটা কেন করব, এটা করলে আমার আমার জন্য মার্কেটে কি বেনিফিট হচ্ছে, আমি চাকরিটা কিভাবে সুবিধা মতো পাবো। হ্যাঁ, এই জিনিসটা তোমার এখানে প্রিপেয়ার নাও। আর বেসিক গুলা মোটামুটি বেসিক লাইক মসফেটস বেসিক ইউ হ্যাভ কাভার্ড ইন ইলেকট্রনিক্স 1, HDL বেসিক ইউ হ্যাভ কাভার্ড ইন ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স, বেসিক ডিজাইন যেগুলো গেট লেভেল ডিজাইন তোমরা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে কভার করে আসছো, কিছু হয়তো মাইক্রো প্রসেসরও কভার করবা। সো দোজ আর অ্যাকচুয়ালি কাভার্ড। আমরা এখানে ডিটেলসটা একটু দেখতে যাবো, ইনসাইড দ্য গেটস, ইনসাইড দ্য মার্কস, বা ইনসাইড দ্য অ্যাডার। অ্যাডার ডিজাইন করে শিখছো, কিন্তু অ্যাডারের ভিতরে কি হয় সেটা দেখতে হবে। অলরাইট, তোমাদের জন্য কোনো কোশ্চেন থাকে জিজ্ঞেস করতে পারো, নাহলে আইল জাস্ট গো ফরওয়ার্ড। ওকে ওকে, so first the design concept is actually what you want to do, and we usually call it a design spec. আমি একটা, এটা কাস্টমার থেকে আসতে পারে, or it could come from your own mind. তুমি হয়তো মার্কেটিং করতে যাচ্ছ কোনো একটা স্পেসিফিক আইসি, তোমার মাথা থেকে আসতে পারে। অথবা ইউজুয়ালি
some thought comes in our mind, and then we do some market research to find out what the customer want, and then combine those two together to come up with the specification. The what should be in the specification. So this will be basically what I'm going to do in my IC. আমার IC তে আমি কি কাজটা করতে যাচ্ছি. So that's what we call algorithm. Very simple. Let's say তুমি একটা ফার্স্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম আইসি বানাতে যাচ্ছ, তো তুমি ডিএসপি চিপ বানাতে যাচ্ছ, কোন অ্যালগরিদম তুমি ইউজ করবে সেই ডিএসপি চিপে to decide. And you decide whether it will be how many ports you are going to add, and each port how many bits will be there. যেমন তুমি যদি এখানে মাইক্রো প্রসেসর করে ফেলছো সবাই নাকি বাকি আছে এখনো? All of you have completed microprocessor course, yes or no? জি স্যার। Yes, sir. What is it, sir? So now you know that তার মানে তুমি এটা চিনো কি বলে এটাকে ATmega32, right? এটাই তো কোর্স ইউজ করছো জি স্যার। নাকি? জি স্যার। অনেক So ব্যবহার in করা that case, হ্যাঁ ATmega 32 অনেক ব্যবহার করা হয়েছে। Yeah. অনেক ভাবে কাজ। Okay, good. So now you know how many ports you have in the ATmega32. So the guy who came up with the idea to design the ATmega32, he had to decide how many কয়টা পোর্ট থাকবে। আমাদের এখানে পোর্ট আছে 4টা, তাই না? পোর্ট A, B, C, D, and each port has 8 bits. So he had to make up this mind. আমি কি 8 বিটে যাব না 10 বিটে যাব না 16 বিটে যাব না 4 বিটে যাব, না আমার 4টা পোর্ট থাকবে না 3টা থাকবে। So you decide that one. This is all part of the specification. তুমি আগেই তোমার ডিসাইড করতে হবে এইগুলো চাই এবং সেই অনুযায়ী ডিজাইনটা করবো। It's not something like that. এটার মানে এই না যে এক্স্যাক্টলি এইটাই হইতে হবে, বাট টেন্টেটিভলি দ্যাটস হোয়াট ইউ এক্সপেক্ট। দেন ইন্টারনাল অ্যারিথমেটিক অপারেশন, যেমন আমাদের আমি অ্যাড করতে যাচ্ছি দুইটা নাম্বার, এই নাম্বার দুইটা কি 8 বিটের নাম্বার না 16 বিটের নাম্বার, হাউ মেনি বিটস অফ না অ্যারিথমেটিক অপারেশন উইল বি দেয়ার। তার মানে হচ্ছে আমার এএলইউ যেটা আমি ডিজাইন করতেছি, অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট, যেটা সিপিইউর অংশ, is it 8 bit operation or 16 bit operation, or is a 4 bit operation. Number of clock signal in design, বিভিন্ন different parts will be running at different speed, so they will have a different clock signals. যদি তারা সবগুলো একই সিগন্যাল রান করে, then you need only one signal. If you think they are needed in different signal, যেমন তোমাদের ATmega টাইমার গুলোকে তোমরা বিভিন্ন ক্লক ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করতে পারো, রাইট? So you could decide that way. And maximum clock frequency is the crystal frequency that you provide. So তুমি এগুলো ডিসাইড করবে যে আমি কি টার্গেট করতেছি। তুমি টার্গেট করা মানেই যে তুমি মিট করতে পারবা তার কোনো গ্যারান্টি নেই। হয়তো তোমার অ্যালগরিদম এটা সাপোর্ট নাও করতে পারে, অথবা তুমি যে টেকনোলজি ইউজ করতে, দ্যাট টেকনোলজি may not support the max frequency, but you always have a target, and you of course have to have a target of how big the chip will be, so that if I market it, I can make profit out of it. And then this is not the last, this though it is written the last one, but actually this is very important, and the power dissipation, because nowadays everything is wireless, right? Everything is not disconnected, everything is not connected to the power source. So বেশিরভাগই যেহেতু আমাদের কাজ করতে ব্যাটারি ডিপেন্ডেন্ট, the power dissipation is very important, because if you lose the power quickly, you have to recharge the battery very often, and customer doesn't like it. তুমি একটা মোবাইল ফোন কিনলা যেটা 6 ঘন্টা চার্জ করার পরে তুমি 2 ঘন্টা কথা বললে ব্যাটারি শেষ হয়ে যায়, you don't want that mobile phone, right? Or do you want it? এটা অনেক ফিচার আছে, অনেক কিছু করতে পারে, কিন্তু ব্যাটারি টিকে না। Do you want to buy that? Well, no. Why? Because if I go somewhere, it's on an emergency and it runs out of battery, and I'll be stranded in the middle of the nowhere. আমি অনেক কাজ করতে পারি কিন্তু ব্যাটারি নেই, এটা কোনো কাজে আসবে না আমার। So this is very important. এরিয়া তোমার কস্ট কমাবে, কাস্টমারের কষ্ট কমাবে, আর পাওয়ার ডিসিপেশন তোমার ব্যাটারি লাইফ এক্সটেন্ড করবে। So you need to decide all of this. These are only a few of them here. There are tons of other things that you need to make. You have to decide, and these are all together is called design specifications. So when you design, you have a target. So these are the targets, and based on the target, you draw up your circuit, and you make that circuit. And you need to make that circuit work in specific at a specific speed, which consumes fixed amount of power. Okay. So next in the flow, we had that after the conception,
This is the design entry. Either you enter using, you write down the design spec, or not the spec, the design either in hardware description language, or use directly draw the circuit, which is the schematic capture. So this could be, design entry could be in two ways, and in this case you need to decide the architectures, whether this architecture is a how many blocks will be there. Is it going to run serial one after the other each block, or is going to you have a parallel? Do we have a pipelining, or do we have a sequential? So these are the ones that you have to decide. আমি কি কোন একটা কাজ প্যারালাল রান করলে স্পিড বাড়বে, কিন্তু প্যারালাল রান করতে গেলে এরিয়া বাড়বে। So you have to make up, you have to decide here whether I want to reduce the cost, I want to increase the power, performance. The give and take. তোমাকে ডিসাইড করতে হবে তুমি কি এরিয়াটা সেভ করতে যাচ্ছ কষ্ট কমানোর জন্য, নাকি পারফরমেন্স বাড়াইতে যাচ্ছ যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়। পারফরমেন্স বাড়াইতে হলে তুমি প্যারালাল কাজ করবে, প্যারালাল দুইটা কাজ করা যত সময় লাগে সিকোয়েন্সিয়ালি করলে তাতে ডাবল সময় লাগবে। সো ইফ ইউ ডু সামথিং প্যারালাল দ্যাট মিনস ইউ নিড ডাবল রিসোর্স, রিসোর্স যখন ডাবল লাগবে এরিয়া অটোমেটিক বেড়ে যাবে, কষ্ট বেড়ে যাবে। সো দোজ আর দ্য ডিসিশন দ্যাট ইউ মেক হিয়ার। আমার ব্লক কয়টা থাকবে, হ্যাঁ, যেমন এই যে তোমার এই যে 8 মেগা 30 তোমাদের টাইমার আছে, এডিসি আছে, তারপরে অফকোর্স সিপিইউ, দা র্যাম রম এগুলো তো থাকবেই, প্লাস তুমি আরো কি কি ফিচার অ্যাড করবা এই ডিসিশন করে তুমি এখানে করতেছো, এবং তাদের কি কাজ, তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে, কয় বিটে কমিউনিকেশন হচ্ছে, এই জিনিসগুলো তুমি ডিসাইড করতেছো। And then once you decide make the architectural decision, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি একটা কাজ করার পরেই আরেকটা শুরু করি না, সাধারণত আমি রানিং প্যারালালি একটা পর একটা হইতে থাকে। একটা করার পর হয়তো আবার আমাকে ব্যাক ট্রেসও করা লাগতে পারে, যে আমি ডিজাইনটা এইভাবে করলে হয়তো কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, অথবা এটা করলে হয়তো পারফরমেন্স অনেক বেটার পাবো, এই জন্য আমি ওটাতে সুইচ করতে পারি। So there are two ways you can enter the design, is schematic or the HDL. And schematic entry is basically you simply place the that could be MOSFET or that could be gate, however you want to decide. তুমি যদি বোর্ড লেভেলে চিন্তা করো, যে তুমি পিসিবি ডিজাইন করতেছো, সেক্ষেত্রে তোমার কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে কিন্তু আইসি গুলা, অথবা তোমার ওই এলইডি বা তোমার বাটনস, অথবা তোমার কিপ্যাড বা এলসিডি, এগুলো হচ্ছে কম্পোনেন্টস। আর তুমি যদি একটা কি বলবো এটাকে মেমোরি ডিজাইন করতেছো, সেক্ষেত্রে তোমার কম্পোনেন্ট গুলো হবে ইন্টারনাল ফ্লিপ ফ্লপস গুলা, আর অথবা বাফার থাকলে বাফার গুলা, তারপর ইনপুট আউটপুট প্যাড গুলা। আর তুমি যদি একটা ধরো মাইক্রোপ্রসেসর ডিজাইন করতে চাও, তাহলে তোমার ব্লক গুলো হতে পারে সিপিইউ, তার ইন্টারনাল র্যাম রম, তারপরে তোমার ক্যাশ। So components could be different for different things. Now তুমি যদি সিম্পলি 7400 ডিজাইন করতে যাচ্ছ, 7400 হচ্ছে 4টা 2 ইনপুটের NAND গেট, এটা আইসি। So in that case your components are 4 NAND gates. আর তুমি যদি একটা NAND গেট ডিজাইন করতে যাও, সেক্ষেত্রে তোমার কম্পোনেন্টস কি বলে, এক একটা NAND গেটে সাধারণত 4টা MOSFET থাকে 2 ইনপুটের NAND গেটে। So then in that case your components will be 4 MOSFETs. তো ডিফারেন্ট লেভেলে কম্পোনেন্টকে ডিফারেন্ট মিনিং হইতে পারে, এটা হায়ারার্কিক্যাল হইতে পারে, আবার ফ্ল্যাটও হইতে পারে। তো প্লেস কম্পোনেন্ট মানে সবসময় এক জিনিস, এটা মনে করবো না যে এটা শুধুমাত্র গেট বলে, না, ইট কুড বি মসফেট, ইট কুড বি গেট, ইট কুড বি ইভেন বিগার দেন গেট, ইট কুড বি দ্য হোল চিপ। তুমি একটা যেমন বললাম যে পিসিবি একটা বোর্ড ডিজাইন করতে গেলে তোমার কম্পোনেন্ট গুলো হচ্ছে তোমার আইসি গুলা এবং ওই রেজিস্ট্যান্স, এইগুলো যা যা লাগাচ্ছ, ক্যাপাসিটর, এগুলো। আবার ইন্টারকানেক্ট কম্পোনেন্ট মানে একটার সাথে কানেকশন করে দেওয়া, আর ইনপুট আউটপুট পোর্ট যেগুলো আছে তাদের নির্দিষ্ট নেম, যেগুলো আমরা যেমন 8 মেগা 32 লেভেলে যদি চিন্তা করি, তাহলে আমার 4টা পোর্ট আছে, প্লাস কিছু পাওয়ার সাপ্লাই আছে, তারপর অ্যানালগ সাপ্লাই আছে, অ্যানালগ ভোল্টেজ, তারপরে ক্রিস্টাল আছে, রিসেট আছে, এগুলো আছে, তাই না? তো ইউ কাম আপ উইথ দ্যাট। সো স্কিমেটিক এন্ট্রি মেন করলে এটাই সাধারণত আমরা ড্র করে ফেলি, উই ড্র দ্য সার্কিট ইউজিং সাম সিমুলেশন টুলস, লাইক কেডেন্সের ক্ষেত্রে ভার্চুয়াস হইতে পারে, তারপরে তোমার প্রোটিয়াস হইতে পারে, তারপরে এই ধরনের পিসপাইস যদি ইউজ করো সেটা হইতে পারে। I don't know what else do you use in তোমাদের 4 বছর আর কি কি টুল ইউজ করো যেখানে তোমার স্কিমেটিক ইউজ করছো? ম্যাটল্যাব আছে। ম্যাটল্যাবে কি স্কিমেটিক ড্র করা যায় সার্কিট? স্যার একটা পার্টে যে স্যার করা যায় স্যার। আচ্ছা,
আর কোনটা ইউজ করছো? অর্কিড ইউজ করছো কখনো? মাল্টিসিম স্যার। মাল্টিসিম ইউজ করেছো। তারপরে আর কি? তাহলে স্কিমেটিক এন্ট্রির জন্য মাল্টিপল টুল আছে বিভিন্ন কাজ করার জন্য, তাই না? স্যার প্রোটিয়াস ইউজ করছি। অফকোর্স প্রোডিউসার্স। তাহলে সো ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য স্কিমেটিক এন্ট্রি, রাইট? এটা কি থাকবে বলে একটা সিম্বল থাকবে, যে মসফেট হলে একটা মসফেটের সিম্বল, যদি একটা এন্ড গেট হয় এন্ড গেটের সিম্বল, যদি একটা 7400 আইসি হয় তাহলে তার সিম্বল। সবকিছুই আমরা কম্পোনেন্ট হিসেবে ইউজ বলতেছি, কিন্তু দে আর অ্যাকচুয়ালি সিম্বল। আর ইফ ইট ইজ an ideal entry, so usually there are actually I believe tens of different kind of hardware description language are available in the world. পৃথিবীতে অনেকগুলো হার্ডওয়্যার ডেসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, but most famous are only two. One is the VHDL, the other one is the Verilog. VHDL used to be the one that the industry used to go. মানে ইনিশিয়ালি VHDL-টাই খুব মশহুর ছিল, কিন্তু আস্তে আস্তে ভেরিলগের জায়গাটা দখল করে ফেলতেছে। So Verilog is getting actually major chunk. The majority design is coming in the Verilog nowadays. Verilog-টা এই জন্য আসছে, this is very similar to C language. যেহেতু বেশিরভাগ ডিজাইনার সিতে ফ্যামিলিয়ার, তাদের কাছে এটা বুঝতে সুবিধা হয়, লিখতে সুবিধা। আর VHDL-টা ছিল অ্যাকচুয়ালি মোর ওরিয়েন্টেড টুয়ার্ডস দ্য হার্ডওয়্যার। তুমি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আর্কিটেকচার, এটা হচ্ছে তার কম্পোনেন্ট বা এন্টিটি এগুলো। তো ওটা যারা হার্ডওয়্যারে ভালো ছিল তাদের জন্য VHDL-টা বেটার ছিল। হার্ডওয়্যার একদম হার্ডওয়্যার যেভাবে চিন্তা করে, যেভাবে তুমি চিন্তা করে হার্ডওয়্যার ড্র করো, ঠিক ওইভাবেই VHDL-টা লেখা হয়। সো দ্যাট ইউজ টু বি, যে যখন আমরা ইনিশিয়ালি হার্ডওয়্যার ডেসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ আবিষ্কার করছি বা ইউজ করা শুরু করছি, তখন VHDL-টাই মানুষ প্রেফার করতো। কিন্তু আস্তে আস্তে ভেরিলগটা যেহেতু ইজ ভেরি সিমিলার টু সি ল্যাঙ্গুয়েজের মতো কাজ করতে পারে অপারেটরগুলা, এই জন্য আস্তে আস্তে ভেরিলগটা কি বলবো ইউটিলাইজ বেশি হচ্ছে এখন নাওয়াডেজ। এবং সো উইল ফোকাস অন দ্য ভেরিলগ। VHDL-টা তোমরা নিজেদের প্রয়োজন মতো শিখে নিও যদি ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড। অ্যান্ড এই দুইটা ছাড়াও আর যদি কোনো HDL থাকে, হার্ডওয়্যার ডেসক্রিপশন ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে, অবশ্যই আছে, তুমি নেটে একটু ঘাটাঘাটি করে আবার বাকি নেম আর দুই তিনটার নাম শিখে রাখবা। অনেক সময় ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করে ফেলতে পারে যে ভেরিলগ VHDL ছাড়া আর কোনো HDL আছে কিনা। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছাত্ররা ভুল করে বলে না এই দুইটাই আছে, আর কিছু নাই। মানে অ্যাকচুয়ালি না, দেয়ার আর কোয়াইট এ ফিউ আদার্স। ওকে, সো ভেরিলগে যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে উই রাইট ইন টু, দেয়ার আর মাল্টিপল মডেলস। তার মধ্যে তোমরা ডিজিটালে মনে আছে তোমাদের ভেরিলগ লেখার মডেল কয়টা ছিল? কি কি মডেল ছিল? একটা ছিল স্ট্রাকচারাল মডেল, আই রিমেম্বার, রাইট? স্যার ডাটা ফ্লো মডেলিং ছিল। স্ট্রাকচারাল মডেল, ডাটা ফ্লো মডেল এন্ড দ্য বিহেভিয়ারাল মডেল। আমরা এখানে মাত্র দুইটা দিয়েছি কারণ মেজরিটি কেসে তুমি দুটাই ইউজ করবা। there is another one, we call it RTL level. এটা মডেল বলি না, this is very similar to behavioral model, কিন্তু তার সাথে কিছু স্ট্রাকচারের মিক্স করা থাকে। and that one is because we need to control it by the clock. so clockটাকে বিআই সার্কিটে কন্ট্রোল করতে গেলে আমরা ক্লক সিগন্যাল লাগবে, রাইট? so let's say আমার কাছে একটা অ্যাডার, ফুল অ্যাডার আছে। দ্য ফুল অ্যাডার, তোমাদের কি ফুল অ্যাডারের কথা মনে আছে তো নাকি ভুলে গেছো? Can you tell me how many signal do I have in one bit full adder? এক bit full adder আমার সিগন্যাল কয়টা আছে? কেউ বলতে পারবা? ইনপুট কয়টা আর আউটপুট কয়টা? কোনো ধারণা নেই? একদম ভুলে গেছো? ট্রাই করে দেখো না অ্যাটলিস্ট। But whatever it is, you should know that full adder এর মধ্যে কোনো ক্লক নাই। This one simply takes two signal plus carry in, and it generates one signal and carry out. তাহলে এটা তিনটা ইনপুট নেয়, দুইটা আউটপুট দেয়, এখানে কোনো ক্লক থাকে না। আমি যত বড় অ্যাডারই বানাই না কেন, দিস ইজ নট কন্ট্রোল বাই দ্য ক্লক। এই অ্যাডারকে যদি আমি ক্লক দিয়ে কন্ট্রোল করতে যাই তাহলে আমার নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করতে হবে। তো ওই ফ্রিকোয়েন্সি আনতে গেলেই ক্লক লাগবে, আর ক্লক আন দিয়ে কন্ট্রোল করতে গেলেই তাকে কোনো ফ্লিপ ফ্লপের মাঝখানে ঢোকাতে হবে। ওইটাকে আমরা বলি RTL. So when you see the example, you will understand it better. In Verilog, every signal, আমরা এতদিন জানতাম যে আমাদের সিগন্যালগুলো হচ্ছে either 0 or 1. এই ভেরিলগে আরো দুইটা এক্সট্রা আছে, অ্যাকচুয়ালি 3 নাম্বারটাও জানতাম, সেটা হচ্ছে Z, হাই ইম্পিডেন্স তোমরা জানতা।
ট্রাই স্টেট গেটের ক্ষেত্রে আমি যদি ডিসেবল করে দিই তাহলে আউটপুটটা হাই জি হয়ে যায়। নাও উই হ্যাভ অ্যানাদার ওয়ান ইজ কল এক্স। So the signal could be 0 means low voltage, could be 1 means high voltage, could be x means unknown, 0 না 1 আমরা জানি না, আর হাই জি হচ্ছে হাই ইম্পিডেন্স মানে ডিসকানেক্টেড। So these are the 4 variables that Verilog can handle. Okay, কোনো কোশ্চেন আছে ডিজাইন এন্ট্রিতে স্কিমেটিক বা ইটিএল এর ব্যাপারে? অলরাইট, সিনথেসিসের ক্ষেত্রে ইট ইজ ভেরি সিম্পল। তোমাকে একটা সুন্দর করে একটা ছবি এঁকে দিচ্ছি। দিস ইজ দ্য সিনথেসিস পার্ট, and this one takes some input which we call the RTL or behavioral model, and takes some other instructions or constraints, আমরা যেটা বলি এরিয়া কতটুক, ফ্রিকোয়েন্সি কতটুক, বা তোমার কি বলো এটাকে রাইজ টাইম ফল টাইম গুলো কিরকম হবে এরা, প্লাস সাম ইনফো লাইক ডট লিভ আমরা যেটাকে বলি, যেটার ভিতরে থাকে তোমার বিভিন্ন রকমের এক একটা গেট, যেমন ধরো ইনভার্টারের ডিলে কতটুক, বা ইনভার্টার আমি যদি ইনপুটে 0 থেকে 1 করি তাহলে আউটপুটটা 1 থেকে 0 হতে কতক্ষণ সময় লাগবে, রাইজ টাইম বা ফল টাইম কিরকম, এগুলো ইনফরমেশন, বা এরিয়া কতটুক বা ফাংশন কি এটা। And this one gives me two things. One is called the structural Verilog, because we usually prefer writing the Verilog in behavioral model, not in gate level. তোমাদের কাছে এখন গেট লেভেল বা স্ট্রাকচারাল মডেলটা কমফোর্টেবল ফিল হয়, কারণ ডিজিটালি তোমরা স্ট্রাকচারাল মডেলটা ইউজ করে আসছো। সো কিন্তু কিছুদিন পরে গেলেই তুমি বুঝবা যে তোমার কাছে আর স্ট্রাকচারাল মডেল তুমি হ্যান্ডেল করতে পারবা না, কারণ স্ট্রাকচারাল মডেলে তোমার ইনস্ট্যান্সের সংখ্যা যত বাড়তে থাকবে দ্য মডেল বিকাম ভেরি টিডিয়াস, ভেরি কমপ্লেক্স। আর আমরা সাধারণত স্ট্রাকচার লেভেলে চিন্তা করে অভ্যস্ত না, আমরা অভ্যস্ত হচ্ছে একটা এটা কি কাজ করে, কাজটা কি করে এবং কিভাবে করে সেই লেভেলে চিন্তা করে অভ্যস্ত। তো অ্যালগোরিদম লেভেলে অভ্যস্ত, যেমন আমি যে ডিএফটি চিন্তা করি ওখানে বলি না যে এই বিটটার সাথে গুণ হবে ওর সাথে ভাগ হবে, এভাবে বলি না। আমরা বলি উইল ডু দ্য স্যাম্পলিং এন্ড দেন উই ডু সাম কি বলে এটাকে অ্যাটেনিউশন, এন্ড দেন উই মেক সাম কারেকশন, এন্ড দেন উই অ্যাড দেম আপ অল টুগেদার। এই যে কথাগুলো বললাম এই সমস্তগুলো কিন্তু বিহেভিয়ার একটা। সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি করতে গেলে তোমার ওই যে স্যাম্পলিং করতে গেলে তুমি যে কোন রেটে কি করবা, তোমার ফিল্টার কিরকম হবে, তারপরে তোমার ওই কোএফিশিয়েন্টের সাইজ কি হবে, বা তোমার সাম কোন বিটের সাথে কার হবে, এইগুলো কিন্তু স্ট্রাকচারাল। So we normally think in the RTL level and we want to make the structure. আমরা এই ফ্লোটা দেখলে তো বুঝতে পারবো যে এটা সিনথেসিসের কাজ হচ্ছে তুমি যে বিহেভিয়ারাল মডেলটা লিখছিলা সেটাকে অ্যাকচুয়ালি ম্যানুফ্যাকচার করার জন্য যে গেটগুলো দরকার সেই গেট লেভেলে ট্রান্সফার করা। সো বেসিক্যালি ট্রান্সফারিং ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার। আরো কিছু ইন্টারনালি কাজ হয়, ওটা যখন আমরা করতে যাব তখন দেখতে পাবো। সো এনি কোশ্চেন অন দ্য সিনথেসিস পার্ট? ওকে, so we had the RTL or the behavioral model of Verilog. Now we have got the structural, or আমরা সাধারণত এটাকে বলি গেট লেভেল behavior, Verilog. And then we do the functional simulation. তোমাদের কি কোনো আইডিয়া আছে সিমুলেশন যেন কি যেন করে, মানে কি কাজ করে, সিমুলেশনের উদ্দেশ্য কি, আমরা সিমুলেশন কেন করি? স্যার ভার্চুয়ালি দেখা জিনিসটাকে, যেটা বেসিক্যালি হওয়ার কথা। তার মানে যে উই ওয়ান্ট টু চেক আউট whether our design is correct or not, এটাই তো? জি স্যার, জি জি স্যার। স্যার, এটাই। That's called simulation, and the one that we check whether it's correct or not is called functional simulation. তাহলে জিনিসটা কারেক্ট কিনা, মানে এটা অ্যাকচুয়ালি যা করতে চাচ্ছি সেটা করতেছে কিনা, এটা হচ্ছে ফাংশনাল। আমি টেস্ট সিমুলেশন করতে পারি যে অ্যাকচুয়ালি এটাকে যদি আমি ম্যানুফ্যাকচার করার পরে যদি এটা চেক করতে চাই, চেক করতে গেলে যে পদ্ধতিতে হবে সেই সিমুলেশনও করতে পারি। অথবা তোমরা একটা মাঝখানে দেখে আসছো যে ডিজাইন ফ্লো স্ট্রাকচারে টাইমিং সিমুলেশন, যে এটা টাইম কতক্ষণ লাগতেছে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে যাইতে, আমি যেই স্পিডে যেই যত স্পিডে যত ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করতেছে সেইটা মিট করতেছে কিনা। তো সিমুলেশন কুড বি অফ ডিফারেন্ট টাইপস. This one is called functional simulation, and main purpose is to make sure that my design is working correctly. Okay, so this one verifies the correctness of the design,
অ্যান্ড এবং কারেক্টনেস বলতে গেলেই প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে ইনকারেক্ট কাকে বলে? দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ইনকারেক্টনেস, বা তার মানে দুই ধরনের এরর আছে। একটা হচ্ছে আমার লজিক এক্সপ্রেশন, যে লজিক এক্সপ্রেশন আমি যেটা চাচ্ছি যে আমি যোগ করার সময় বিয়োগ করে ফেললাম, বা সি সি প্রোগ্রামে তোমরা যেটা করো কি জানে বলে এটাকে, ইফ এর ভিতরে ইকুয়ালিটি টেস্ট করতে গিয়ে অ্যাসাইন করে ফেলো, ভেরি কমন মিস্টেক, হিউম্যান এরর। তাহলে ওইটা কিন্তু একদম লজিক পুরোপুরি পাল্টে গেল। তুমি চেষ্টা করতেছিলে এ এবং বি সমান কিনা চেক করতে, ইউ ওয়ান্টেড টু রাইট হোয়েদার ইফ এ ইকুয়াল বি, সে জায়গায় তুমি লিখে ফেলছো এ অ্যাসাইন বি। তার মানে কি দাঁড়াবে, এ এবং বি এর ভ্যালুটা নষ্ট হয়ে গেছে। সো দিস ইজ সিরিয়াস ইস্যু। So there are two kinds of errors. One is the logic expression, তুমি যে ইকুয়েশনটা লিখছো সেই ইকুয়েশনটাই ভুল হইতে পারে। হ্যাঁ, তুমি ডিএসপির যে মাল্টিপ্লিকেশন করার কথা সেই মাল্টিপ্লিকেশন না করে যোগ করে ফেলছো কোনো কারণে, হ্যাঁ, অথবা কোএফিসিয়েন্টের যে ভ্যালুটা আনার কথা সেই ভ্যালুটা জায়গা থেকে আনো নাই। তো এই ধরনের এরর হইতে পারে, লজিক এক্সপ্রেশনে তোমার ভুল হইতে পারে। তাহলে তুমি যে ফাংশনটা ইমপ্লিমেন্ট করতে চাচ্ছ ফাংশনটাতেই ভুল থাকতে পারে, এটা একটা এরর। তো এটাও কিন্তু আমি ফিমুলেশন দ্বারা ধরতে পারবো, যে আমি আমার কথা হচ্ছে কি একটা আমি অ্যাডার তৈরি করবো, যে দুইটা নাম্বার যোগ করলে সে আমাকে যোগফল দেবে। দেখা গেলো অ্যাডার অ্যাড করার কারণে রেজাল্টটার যোগফল সমান হয় নাই, তাহলে বুঝতে পারবো যে সামথিং ইজ রং ইন মাই অ্যাডার। আর হিউম্যান এরর তোমাকে যেটা বললাম, যে আমি যে ইফ এর ভিতরে সিনট্যাক্স ইয়ে দিয়ে দিলাম, যে ইকুয়ালের পরিবর্তে অ্যাসাইন লিখে ফেললাম, অথবা অনেক সময় যেটা হয় যে আমরা ভুল করে সেমিকোলন দিলাম না। সিতে তোমরা এই এররটা খুবই কমন একটা এরর তোমরা করছো। তো এই ধরনের এরর থাকলে সেটা আমাকে চেক করে দেয় যে না তোমার সিনট্যাক্সের প্রবলেম আছে। সিনট্যাক্স প্রবলেম তো ক্যাচ করা সহজ, কিন্তু তোমার যে লজিক্যাল এরর, যে তুমি অ্যাসাইন ইকুয়ালের পরিবর্তে অ্যাসাইন করে ফেলছো, ওইটা ক্যাচ করা কিন্তু খুব টাফ। সো দেয়ার কুড বি টু টাইপস অফ এররস। আবার তোমার কাজ হচ্ছে এরর গুলো খুঁজে বের করা, কারণ তুমি একটা আইসি ডেফিনেটলি ডিজাইন করবা না বা ম্যানুফ্যাকচার করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটা কারেক্ট না হয়। And you remember, each IC একটা ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট ইজ হিউজ। তোমাদের কি কোনো ধারণা আছে একটা আইসি তৈরি করতে কি পরিমাণ খরচ হয়, শুধু ফ্যাবের কস্ট কিরকম? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। বলো। স্যার সিনট্যাক্স এরর, স্যার এরর তো হচ্ছে স্যার সিতে একটা কম্পাইলার থাকতো স্যার, ও ও হচ্ছে বের করে দিত স্যার। Right. তো স্যার এখানেও কি স্যার ওইটাই বুঝাইতেছিলেন যে স্যার Exactly. যে Exactly. তুমি ভেরিলগ কি ইউজ করছো ইয়েতে, ডিজিটালে? জি স্যার, কিন্তু অত একটা বেশি ইউজ করা হয়নি। ডিজিটাল ল্যাবে কি ভেরিলগ করাইছে? না স্যার, না, অতটা skip আমাদের সময় করতে করানো হয়নি, স্কিপ করা হ্যাঁ? হয়েছিল স্যার। স্কিপ করছো? স্যার না, স্কিপ ফাঁকি দিয়ে- করছিল মানে তুমি ধরা পড়ে গেছো, আমার কিছু করার নাই। না স্যার, But আমাদের you সিস্টেমেটিক্যালি should- হ্যাঁ, ভেরিলগ করা কিন্তু লাগবে। দুইটা ল্যাব করার কথা। এনিওয়ে, সো ইউ ডিডন্ট ডু ইট, দ্যাটস ইওর চয়েস। মানে এটা তোমার টিচার তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে বা তুমি ফাঁকিতে পড়ছো বা হোয়াট এভার দ্য রিজন, মানে তোমার লস হয়েছে। লেট মি পুট ইট দ্যাট। তো ওখানে করলে তুমি দেখতে পেতা তুমি জাইলিংস এর সমস্ত টুল ইউজ করার কথা, আইএস, এবং ওইটাতে তোমার ভেরিলগ লেখার পর সিমুলেশন হয়। সিমুলেশনটা সে সিনট্যাক্সটা ফার্স্টে চেক করার পরে স্টিমুলাস গুলো দেয়, টেস্ট বেঞ্চ গুলো দেয়। তো এই টেস্ট বেঞ্চে তুমি যেটা দিচ্ছ সেটা দেওয়ার আগে সে আগে এই সিনট্যাক্স এররটা চেক করে, তুমি সেমিকোলন না দিলে সে বলে দিবে। বা তুমি কোনো একটা সিগন্যালকে ইনপুট সিগন্যালের ভিতরে আউটপুট রেখে দিচ্ছ, সেটা ধরে দিবে। সো those are the syntax error they will get caught. কিছু কিছু সিনট্যাক্স এরর আছে সে ধরতে পারে না এবং তোমার রেজাল্ট ভুল আসে, তো তখন তোমাকে এটা তোমার মাথা খাটায় বের করতে হবে কেন রেজাল্টটা ভুল আসতেছে। Does it answer your question? জি স্যার। ওকে। সিমুলেশন করার জন্য দুইটা জিনিস ম্যান্ডেটরি, একটা হচ্ছে ইনপুট আর একটা হচ্ছে আউটপুট। ইনপুটটাকে আমরা বলি স্টিমুলাস। স্টিমুলাস শব্দের অর্থ কি কেউ বলতে পারবা? হোয়াট ইজ এ স্টিমুলাস? হেল্প হ্যাঁ? করে কোনোভাবে। যেমন নার্স যেমন জি, স্যার। পেশেন্টকে হেল্প করে সেরকম, সেটাকে বলে স্টিমুলাস। না স্যার, না স্যার, তাহলে কি? ওই যে খোঁচা দিয়ে স্টিমুলাস type এর হচ্ছে বা- স্যার, ওই যে স্যার আপনি লাস্ট ক্লাসে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলেন না, যে আমার স্যার হাতে একটা হঠাৎ করে রেসপন্স গরম লাগলো আর আমি হাতটা সরাই ফেলছি। এক্স্যাক্টলি। তো এখানে স্টিমুলাস কোনটা? আমার হাতটা না সরাই স্যার, ফেলাটা, ওই হিটটা, না, ওই স্যার। হিটটা হিটটা। তাহলে হিট ইজ দ্য স্টিমুলাস এন্ড রেজাল্ট ইজ হাত যে সরাই Stimulus. ফেলছে ওইটা হচ্ছে আমার হাত সরাই রেসপন্স। ফেলাটা রিঅ্যাকশন। তাহলে জি, এই স্যার। দুইটা জিনিস দিয়ে আমি বুঝতে পারবো যে কাজটা ঠিক হচ্ছে কি ভুল হচ্ছে। হ্যাঁ, তো একজন মানুষের হাতে সেন্স আছে কিনা, সে প্যারালাইজড কিনা, এটা বোঝার ভেরি সিম্পল একটা কি, এই যে সুই দিয়ে একটা খোঁচা দিলে সে পাটা নাড়া দিচ্ছে কিনা। অথবা তোমরা কি করো, হাত দিয়ে তারা তুমি আঙ্গুল রাখো তার পায়ের উপরে, সে তাকে তখন জিজ্ঞেস করো তুমি কি বুঝতেছো যে আমি হাত রাখছি, সে না দেখে বলতে পারে বলে না আমি বুঝতেছি না বা বুঝতেছি।
কথা বুঝে, ডাক্তারের কাছে গেলে অনেক সময়, আমি জানি না তোমরা দেখছো কিনা, ওই হাঁটুতে একটা বাড়ি দিয়ে দেখে নি জার্কিং টেস্ট যেটাকে বলে, রিয়াকশন হয় কিনা। তোমরা তোমরা কি কখনো পড়ছো এই টেস্টে? বোধহয় পড়ো নাই না? আচ্ছা, যাই হোক, স্যার করিনি কিন্তু স্যার দেখছি। শুনছো? আচ্ছা আচ্ছা, হাঁটুতে হাঁটুর ইয়ার আছে না, যে বাটি যেটাকে আমরা বলি, জি স্যার, নি ক্যাপ যেটা। আচ্ছা নি ক্যাপ, ওই এটার নিচে একটা লিগামেন্ট থাকে, ওইটাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রেসার ক্রিয়েট করলে অটোমেটিক সে এক্সটেন্ড করে। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে তোমার একটা স্টিমুলাস, ওই যে বাড়ি দিল, হালকা একটা চাপ প্রয়োগ করলো, সেটা হচ্ছে তোমার স্টিমুলাস। আর হাঁটু যে সোজা হয়ে গেল, এটা হচ্ছে তার রিয়েকশন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে হিজ নি ইজ ওয়ার্কিং প্রপারলি। কথা বোঝা গেছে? যদি সে জার্কিং না করতো তাহলে বোঝা যাচ্ছে সামথিং ইজ রং, আইদার দ্য লিগামেন্টে প্রবলেম থাকতে পারে, অথবা সেন্সে প্রবলেম থাকতে পারে, অথবা তার কি বলে রিয়েকশন টাইমে প্রবলেম থাকতে পারে, এনিথিং কুড বি প্রবলেম। এই প্রবলেমটা বোঝার জন্য আমাদের স্টিমুলাস দিচ্ছে এবং রিয়াকশনটা দেখতেছি। আমাদের ক্ষেত্রে স্টিমুলাসটাকে আমরা বলি টেস্ট ভেক্টর। যেমন তোমরা যখন whenever you have a hardware design, let's say ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে তুমি একটা NAND গেট ইউজ করতেছো এবং জানতে চাচ্ছ whether this NAND gate is correct or not, তুমি কিভাবে চেক করো? তো তোমাকে একটা আইসি দিলাম 7400, বললাম যে এখানে 4টা NAND গেট আছে, সবগুলো NAND গেট কারেক্ট কিনা এটা টেস্ট করে নিয়ে আসো। তুমি কি করবা? স্যার আমরা ওই যে ইনপুট দিয়ে সবগুলোর ইনপুট দিব আগে। ইনপুট কিভাবে দাও? স্যার ইনপুট তো আমরা ওই যে পালস জেনারেটর থেকে দেই, যেটা আমরা ইউজ করছিলাম। NAND গেটে ইনপুট দাও পালস জেনারেটর থেকে? ল্যাবের তোমরা মধ্যে একটা NAND টুলস ইউজ করছিলাম স্যার। না, তোমাকে যদি আমি কি টুল ইউজ করছিলাম? স্যার ওই যে তোমাকে বড় আমি ধরনের একটা 7 বাক্সের মতো। তোমাকে আমি স্যার পালস 7 আমরা জেনারেটর ইনপুট স্যার আউটপুট একটা দিয়ে দিতে মানে পারছি। একটা ওই যে ইয়ে ছিল, ওটার মধ্যে ব্রেডবোর্ড বসানো ছিল, আর অনেকগুলো আমরা সুইচ ছিল এখানে স্যার। সুইচ তখন ছিল ইনপুট না আউটপুট স্যার। দিয়ে স্যার এলইডি লাইট জ্বালানোটা দেখতাম স্যার। লাইট জ্বালানোটা কি 0 input? অথবা 1, লাইক উই ক্যান চেঞ্জ বিটুইন দ্য বিটস। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, তোমার একটা NAND গেট আছে, এটা তুমি চেক করছো কিভাবে? স্যার আমরা যদি ইনপুট দেই না 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 না, শোনো না, থিওরিটিক্যাল কথা বলবো না, আমি থিওরিটিক্যাল চাচ্ছি, আমি প্র্যাকটিক্যালি তুমি কি করছো সেটা বলতে শুনতে চাচ্ছি। তোমার কাছে ল্যাবে, হ্যাঁ ল্যাবে তোমার এটা এই টেস্ট আছে আমি জানি, আমি কারণ ল্যাব শিট আমি লিখছি। তোমাকে NAND গেট একটা দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে এটা চেক করে দেখো। এটা করছো ফার্স্ট ল্যাবে? হার্ডওয়্যার ল্যাব ছিল তোমাদের নাকি প্যান্ডেমিক করছো? স্যার প্রথমে তো স্যার ভিসিসি আর গ্রাউন্ড কানেক্ট করতে হয়েছে। করছো, করার পরে প্রথমে ভিসি কাউন্ট করেছো কার, আমার না তোমার? আইসিটা কোথায়, বাতাসে ভাসতেছিল না ওই মামার বক্স? স্যার ব্রেডবোর্ডে বসানো হয়েছিল। এই যে প্রথম কথাটা যে মিস করে গেছো, তুমি ব্রেডবোর্ডে বসাইছো সেই কথা আমাকে জানাও নাই। তার মানে এনভায়রনমেন্টটাকে সেট করছো তাকে, এটা একটা পরিবেশ দিছো তাকে ফার্স্টে, তারপরে তুমি বিডিডি হয়ে সাপ্লাই দিছো, তারপরে কি করছো? তারপর স্যার সুইচের সাথে যে কানেক্ট করছে, যেটা 0 আর 1 এর মধ্যে। কাকে কানেক্ট করছো? তোমার স্যার দুইটা আঙ্গুলের NAND সাথে? গেটে দুইটা ইনপুট কে স্যার? তো সেটা বলবো তো, যে আমি দুইটা ইনপুটের সাথে দুইটা সুইচ কানেক্ট করছি, ডাইরেক্ট বলে দাও। জি স্যার, এইটাই স্যার। হ্যাঁ, এটা বলতে হবে। আমি নাহলে বুঝবো কেমনে? আমি কি তোমার, তুমি ল্যাব করার সময় আমি ছিলাম? আর আউটপুটের সাথে এলইডি, আউটপুটের সাথে এলইডি দেওয়া। আউটপুটের সাথে তো তখন স্যার এলইডি দিয়েছিলাম। ওকে, এই কানেকশন গুলো হইলেই কি টেস্ট হয়ে গেল? না, তারপর হচ্ছে আমাদের না স্যার, ওরা আমাদের ইনপুট আউটপুট স্যার আমাকে প্রত্যেকটা সুইচের যে ইয়ে করতে হবে, ভ্যারি করতে হবে। আচ্ছা, নাও লেটস ফোকাস। এখন ধরো আমরা ফোকাস করি একটা স্পেসিফিক গেট, দেখলাম একটা 2 ইনপুটের NAND গেট টেস্ট করতেছি, এবং তোমরা বলতেছো ওই NAND গেটটা ব্রেডবোর্ডে বসাইলাম, বসানোর পর তার ইনপুট গুলাকে আমি সুইচের সাথে কানেকশন করলাম, দুইটা ইনপুট যেহেতু দুইটা সুইচ, আর এটা আউটপুট যেহেতু একটা, ওটা একটা এলইডির সাথে কানেকশন দিলাম, এখন কি করব? স্যার এরপর আমরা যে বিভিন্ন ইয়ের জন্য টেস্ট করব, 0001 1011। স্যার 00011011 কোথায় পাইলা জিনিসটা? স্যার একবার সুইচ একটাকে যদি দুইটাই অফ রাখি তাহলে দুইটাই 0। ট্রুথ টেবিল ব্যবহার করব স্যার। বিভিন্ন যে আউটপুট, আমার ইনপুট চেঞ্জ করলে আউটপুটটা ওভাবে আউটপুট পাওয়ার জন্য স্যার। কিন্তু ওই কম্বিনেশন কেন, আর কোনো কম্বিনেশন নাই? স্যার যদি ইনপুট যদি দুইটা থাকে তাহলে 2 টু দি পাওয়ার এই যে ইনপুট, তাহলে সর্বোচ্চ কম্বিনেশন যা আছে সবগুলাই চেক করুন, আমি একটা দুটো করার পর ছেড়ে দাও। না স্যার সবগুলো চেক You have to check every single combination in the truth table, right?
জি স্যার। এইটা আমার পয়েন্টটা, এই পয়েন্টে আসতে যাচ্ছিলাম। শুরুতে তুমি বলতা যে আমি যদি ইনপুট সুইচে কানেকশন দিচ্ছি ওখানে ট্রুথ টেবিলের ম্যাচ করে দেখে আউটপুট চেক করতে, তাহলে কিন্তু আমি মেনে নিতাম। গিভ মি আ মিনিট, ওকে, 1 মিনিট। হ্যালো, ওয়ালাইকুম সালাম। ওয়ালাইকুম সালাম, অনেকদিন পরে মনে পড়লো আমার কথা, ভুলেই গেছিলেন মনে হয়। সরি অ্যাবাউট দ্যাট। তাহলে কোথায় ছিলাম আমরা? হ্যাঁ, স্যার NAND গেট টেস্টিং এ। NAND gate testing. তাহলে তুমি basically you're placing the NAND gate in a specific environment, then you make some connections so that you can put some stimulus into its input, and then you check the response as the output. তাহলে তুমি ইনপুটে কিছু সিগন্যাল চেঞ্জ করতেছো, যেটাকে আমরা স্টিমুলাস বলতেছি, এবং আউটপুটে তুমি ওই এলইডি লাগায় সেটা রেসপন্সটা দেখতে চেষ্টা করতে, ওটাকে লাইটটা জ্বলতেছে কিনা নিভা থাকতেছে, এই তো। So in our case, we chose to provide the stimulus as truth table. Truth table যতগুলা কম্বিনেশন আছে সবগুলাই চেক করি। 4টা কম্বিনেশনের মধ্যে যদি 3টা চেক করি, তাহলে আমি এতটুকুই বলতে পারবো যে I have tested 3 combination and those 3 combination works. I don't know about the 4th one. নাকি বলতে পারবো যে আমি জানি 4th one কি হবে? না, এসিউম করে না নেব স্যার। যে so testing is like that, যে তুমি যতটুকু টেস্ট করছো ওইটা সম্বন্ধেই তুমি জানো, যেটা করো নাই সেটা সম্বন্ধে তুমি জানো না। তো এই যে কম্বিনেশন 4টা ছিল, ওই 4টাকে আমরা একসাথে বলি টেস্ট ভেক্টরস। হ্যাঁ, তো এখানে আমি সো ফর দিস কাইন্ড অফ টেস্টিং আমাদের 2 রকমের, একটা হচ্ছে এটা, এই যে তুমি যেটা করছিলে টেস্ট ভেক্টর কি সুইচগুলো ম্যানুয়ালি অন অফ করতেছিলে, রাইট? এখন 2টা ইনপুট থাকাতে তোমার কম্বিনেশন হচ্ছে 4টা। আমার যদি ইনপুট 2টার জায়গায় যদি 10টা হতো, তাহলে কম্বিনেশন কটা হতো? স্যার 2 টু দি পাওয়ার 10। So 2 to the power 10. Which is equal to how much? হ্যাঁ? 1024 1024। তাহলে তোমাকে যদি বলতাম যে 10 ইনপুটের একটা সার্কিট তুমি টেস্ট করে দাও, তোমার সুইচগুলোকে কয়বার চেঞ্জ করা লাগতো? বলে মিনিমাম 1024 কম্বিনেশন আমাকে তৈরি করা লাগতো। সুইচ তো কতবার যে অন অফ করা লাগতো আল্লাহই জানে, তাই না? তাহলে প্রতিটা সুইচে তুমি তুমি কম্বাইন করতেছো, ইজ এ টিডিয়াস জব। So definitely you don't want to do it manually, so you can do it in a command file. You can also mimic the, তুমি ওই স্টিমুলাসটাকেও তুমি কমান্ডের মাধ্যমে দিতে পারো, যেটা তোমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভেরিলগের টেস্ট বেঞ্চ লেখার সময় করছো। তুমি ভেরিলগ টেস্ট বেঞ্চ দেখো নাই ডিজিটালে? না, স্যার দেখেছিলাম স্যার দেখেছিলাম। 2 So বছর। that was the purpose of this test bench. যে আমি টেস্ট বেঞ্চে আমি যেহেতু ম্যানুয়ালি করতে চাচ্ছি না, I want to reproduce that result using commands, and that is called the test bench. Okay, so that's how we do the functional simulation. আর কি থাকতে পারে? তারপর হচ্ছে physical design. So if it is correct, then we do the physical design. Physical design is nothing but basically putting the gates in its corresponding place. So this will have a multiple, আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে এইখানে যা দেখতে পাচ্ছ, every single box is what is another flow, right? আমি কিন্তু তোমাকে এই সিনথেসিসের ফ্লোটা দেখাই নেই, শুধু একটা হাই লেভেল একটা স্ট্রাকচার দিয়ে বলে দিছি। ফাংশনাল সিমুলেশন তোমাকে আমি বলছি কি করি, but I did not tell you exactly how we do it. So each one of them is actually by another flow. ফিজিক্যাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে আমি একটু ডিটেইলস দেখাচ্ছি, যে তোমাদের বইতে দেওয়া আছে, তো এটা তোমরা একটু আমার সাথে
এটা ল্যাব তোমরা করবা, এবং ইউ ক্যান, তোমরা যদি এটা খেয়াল করো এখন, মনে থাকার কথা না, কিন্তু আবার রিভিউ করবা ল্যাব করার সময়, তাহলে তোমার সুবিধা হবে। দিস ওয়ান ইজ অলসো নোন এজ দ্য প্লেস এন্ড রাউট ফেজ। ফিজিক্যাল ডিজাইনটাকে আমরা বলি প্লেস এন্ড রাউট, এটাকে অনেক সময় ইঞ্জিনিয়ারকে বলে প্লেস এন্ড রাউট ইঞ্জিনিয়ার, পিএনআর ইঞ্জিনিয়ার বলে অনেক সময়। হ্যাঁ, এই ফ্রন্ট এন্ড ভেরিফিকেশন ইঞ্জিনিয়ার এরকম নাম, জবটার নাম আর কি। এনিওয়ে, সো দিস ওয়ান অ্যাকচুয়ালি ডিটারমিন দ্য ফিজিক্যাল লোকেশন অফ দ্য ফিজিক্যাল লোকেশন বলতে একটা আইসি ফিজিক্যালি যখন আমার হাতে আসে ওইটার ভিতরে কোন জায়গায়, লেটস সে যে 7400 কথা যদি বলি, আমরা একটা ছবি দেখতেই পারি ওটা, তাই না? তোমরা কি 7400 দেখছো কখনো, না দেখো নাই? হ্যাঁ, have you seen this IC? তোমরা কি আইসিটা দেখছো? have you seen this IC? এই আইসিটা কি Yes, sir. দেখছো কখনো? হ্যাঁ, জি স্যার, ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স Yes, দেখছি। sir. এইটার জি, পিন স্যার। নাম্বার, পিন নাম্বার 1 এইটা কেন? হাউ ডু ইউ ডিসাইড দ্যাট দিস ইজ দ্য পিন নাম্বার 1? তুমি কিভাবে বুঝলা যে এটা পিন নাম্বার 1? তোমার কাছে তো তোমার আইসিতে নিশ্চয়ই লেখা থাকবে না, লেখা থাকবে কি পিন স্যার নাম্বার এই 1 যে গোল কার্ভটা যে আছে এই যে notch, so Yes, this sir, notch will stay on the top, and the left side first pin is the pin number 1, right? And the Yes, pin sir. number goes like this, clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise, sir. অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। Okay, so actually, so if I place them, এটাকে যে রোটেট করাইতে পারতাম, যেমন let's say this is the one rotated view, okay, যে বাদিকে, let's say this is the notch was here. So এই ছবিটা এবং এই ছবিটা তুমি চিন্তা করো যে এটার ভিতরে তাহলে এই গেট, চারটা গেট আছে না, inside this one, and if I say this location is 0 0 in the xy coordinate, তাহলে এই গেটটা কোথায় আছে, এই গেটটা কোথায় আছে, এটা কোথায় আছে, এটা কোথায়, আমি বের করতে পারবো না? জি, স্যার। পারবো। So that's called physically, if this IC is placed here, then I know the specific gate will be actually, this gate will be around here. এমনকি আমি এক্সাক্ট কোঅর্ডিনেটও বের করতে পারবো যে আমার এই পয়েন্টটা কোথায়, হ্যাঁ, জি, অথবা স্যার। এটার এই পয়েন্টটা কোথায় বের করতে পারবো। This is also a symbol, this is not actually physical being, এটা ফিজিক্যাল না। আমি যদি ফিজিক্যালি এটাকে দেখতে চাই ইন্টারনালি, এই NAND গেটের ছবি, and I think you have seen it probably, CMOS NAND gate, okay, let's look it up. এই যে একজন হাতে ছবি আছে, তোমার এই লেসে উইল লুক ইনটু হিজ ভিউ। তাহলে এইটাই ছিল NAND গেট, মনে আছে NAND গেটের ছবিটা আগেরটা? দুইটা ইনপুট ছিল, যে দুইটা ইনপুট, একটা আউটপুট ছিল, এই ছিল আউটপুট। সো দ্যাট ওয়াজ এ সিম্বল অফ এ NAND গেট, এন্ড দিস অ্যাকচুয়ালি, এটাও সিম্বলিক্যালি, এই যে মসফেট তুমি যে আঁকছো, এটা এই মসফেটটা কি আসলে দেখতে এরকম, নাকি এটা মসফেটের সিম্বল? এই ছবিটা এটা সিম্বল। The এইটাও symbol symbol. MOSFET এর। অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি এটা দেখতে কেমন? হ্যাভ ইউ এভার সিন ওয়ান? বলে ফিজিক্যালি দেখি নাই, কিন্তু ফিজিক্যালের ছবিটা ক্রস সেকশনটা আমি দেখছি ইলেকট্রনিক্স ওয়ানে, দেখি নাই? মসফেট জি স্যার। হ্যাঁ, হ্যাভেন্ট ইউ সিন ইট? জি, স্যার। অবশ্যই দেখছো, ক্রস সেকশন অফ এ মস, রাইট? ইউ হ্যাভ সিন ইট, রাইট? জি, কোনটা, স্যার। এটা দেখছো, কোনটা দেখছো? স্যার রাইট সাইডের উপরটা। এইটা দেখছো, রাইট? জি, So স্যার। let's say we look into this one. এই স্পেসিফিক যে ছবিটা আছে এটার সাথে আমি যদি এখানে ম্যাচ করতে যাই, তাহলে এটা কি এনমস না পিমস? এটা মনে হচ্ছে চ্যানেলটা যেহেতু এটা পিমস। পিমস, PMOS, এই স্যার। ছবিটা হচ্ছে দিস ওয়ান ইজ রিপ্রেজেন্টিং দিস ওয়ান। তার গেটটা এখানে, এই যে ছবিটা দেওয়া আছে গেটটা কিন্তু আসলে ওখানে এই যে উপরেরটা থেকে গেট, ড্রেন এবং সোর্স, অথবা সোর্স এবং ড্রেন, হাউএভার ইউ ওয়ান্ট টু থিংক। তাহলে এটা হচ্ছে সোর্স, এটা ড্রেন। তাহলে এই ছবির এটাও সিম্বল, কিসের সিম্বল বলে, এটার সিম্বল। তাহলে ইনসাইড, ইফ আই লুক ইনটু দ্য NAND গেট, এবং আমরা কই গেল এটা ইমেজ। সো ইফ আই লুক ইনটু দ্য NAND গেট, আগের ছবিটাই তো বেটার ছিল মনে হয়, এই ছবিটা, এই যে এই সিম্বলটা অ্যাকচুয়ালি ইন্টারনালি এরকম, মানে এইটাও এরকম না, এটা আসলে দেখতে এইরকম। এখন এই সবগুলোকে যদি আমি বসাই, এবং আমি যদি ওই আইসিতে গিয়ে বসাই যে এক্স্যাক্টলি এই মসফেটটা কোথায় আছে, বের করতে পারবো না? ডু ইউ থিংক আই ক্যান মেক ইট, নাকি পারবো না? স্যার কোয়েশ্চেনটা একটু বলবেন?
আচ্ছা লেটস সে আমার হোয়ার ইজ মাই 7400 আমি 7400 হারাই বলছি কিতনা দিয়ে 7400 তাহলে এই যে ছবিটা আছে এটা কোথায় গেল হোয়ার ইজ দ্য ভার্টিক্যাল পিকচার দিস ইজ দ্য ভার্টিক্যাল ওয়ান ওকে লেটস সে দিস ওয়ান এটা rotated picture এই যেটা okay so this symbol actually represent this whole NAND gate actually represent this whole thing right তাই তো ইয়েস স্যার। জি স্যার। এইরকম মসফেট এক একটা আসলে দেখতে এরকম জি তাহলে স্যার। এই গেটটার ভিতরে এইরকম জিনিস চারটে আছে পিমস দুইটা আছে এনমস দুইটা আছে এবং তাদের নির্দিষ্ট লোকেশন আছে যদি আমি চিন্তা করি ইয়েস স্যার। তাহলে আমি বলতে পারবো এটাকে যদি 00 ধরি তাহলে এইটার ন্যান্ড গেটের ভিতরে ওই মসফেটটার লোকেশন কোথায় আমি বের করতে পারবো ইয়েস স্যার। জি স্যার। that's what is called the physical location so this is the physical location of the device মানে কোন করে ফ্যাট গুলো এই ডিভাইসের ক্ষেত্রে অনেক সময় গেট লেভেল ডিভাইস হতে পারে মসফেট লেভেল ডিভাইস হতে পারে যদি পিসিবি ডিজাইন করো সেক্ষেত্রে তোমার একটা আইসি লেভেল ডিভাইস হতে পারে সো লেভেলটা বিভিন্ন হবে বাট উই অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি এই কাজটা কিন্তু আমরা আসলে কোনো বোর্ডে করতেছি না এটাও কম্পিউটারের ভিতরে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডেই করতেছি কিন্তু এতক্ষণ তোমার যে ছবি দেখাইলাম এই ছবিতে তোমাকে যদি আমি বলি যে এই মসফেটটার ডাইমেনশন হচ্ছে এত মাইক্রন বাই এত মাইক্রন এইখানে আমি এইটার লোকেশন গুলো আমি যদি এটাকে একটা চারকোনা বাক্সের ভিতরে ঢোকাই বলি যে এখানে 00 হইলে এটার লোকেশনটা হচ্ছে এক্স ওয়াই এত এটার লোকেশন এখানে এটা চারটা লোকেশন তোমাকে দিয়ে দিই আর এটার ডাইমেনশনটা তোমাকে দিয়ে দিই এন মস এবং পি মস তুমি এখানে ফিজিক্যালি এটাকে বসাইতে পারবা আর এইটার লোকেশন দেখে তুমি তখন যে এইটার ভিতরে যে চারটা মসফেট গেট আছে সেগুলো বসাইতে পারবা এবং এটা যদি এই 00 অ্যাসপেক্ট বের করতে বলে তুমি রিলেটিভ সেটাও বের করতে পারবা কথাটা কি বোঝা গেছে তাহলে based on the whole IC I can decide if it is the 00 তাহলে এইটার ভিতরে মসফেট গুলার লোকেশন কোথায় সেটা বের করতে পারবো এই পিনটার লোকেশন কোথায় সেটা হতে মানে এই পিনটার লোকেশন এক্স হবে 0 ওয়াই হবে ধরো এখান থেকে ধরলাম 3 মাইক্রন দূরে ধরলাম এটা 1 মাইক্রন এটা 2 মাইক্রন 3 মাইক্রন আন্দাজ কথা বললাম আর লেটস অ্যাসিউম তাহলে এটা এই পিনের লোকেশন কোথায় বলে 03 এটা কোথায় 04 এটা কোথায় সো লেটস সে এইদিকে আমার ডাটা এটা যদি 1 মাইক্রন হয় তাহলে এদিকে হচ্ছে 4 মাইক্রন তাহলে 4 1 হচ্ছে এটা 4 2 এটা এরকম লোকেশন গুলো তো এটার ভিতরে এরকম লোকেশন বের করতে পারবো না এবং ওই লোকেশন স্পেসিফিকলি আমি মসফেট গুলো বের করতে পারি এই লোকেশন গুলোকে আমরা বলতেছি তার ফিজিক্যাল লোকেশন এবং এই লোকেশন গুলো যখন বের করতে পারলাম তারপরে আমি বলতে পারবো কার সাথে কার কানেকশন হবে এই তারগুলা কানেকশন হচ্ছে ইন্টারকানেক্ট এবং এগুলো আমরা করব ল্যাবেই করবো ওকে ফিজিক্যালি তুমি করবা মানে তুমি ফিজিক্যাল শব্দটা আসলে আমার কাছে মনে হয় হাত দিয়ে টাচ করতে পারে হাত দিয়ে তো টাচ করা যাবে এই যে ছবিগুলো দেখতেছো এই ছবিগুলো একটাও কি আসলে ফিজিক্যাল বিং না পুরোটাই ভার্চুয়াল স্যার ভার্চুয়াল পুরোটাই ভার্চুয়াল যদি আমরা বলতেছি ফিজিক্যাল লোক হ্যাঁ কিন্তু আমি যদি এটাকে ম্যানুফ্যাকচার করি তখন অ্যাকচুয়াল ফিজিক্যালি আইসিটা আমার হাতে আসবে না জি স্যার মানে ওই আইসিতে অ্যাকচুয়াল লোকেশনটা কোথায় সেটা বের করাটা হচ্ছে এই পিএনআর এর কাজ বেসিক্যালি তুমি বলে দিচ্ছ যে এই মসফেটটা এই জায়গায় বসাও এবং এর সাথে ইউ কানেক্ট দিস মসফেট উইথ দ্যাট মসফেট ইউ কানেক্ট দ্য ড্রেন উইথ দ্যাট ড্রেন and then you make the output pin connection you make the input pin connection and that's basically how it is and now you manufacture based on these coordinates এই কোঅর্ডিনেটের উপর ভিত্তি করে তুমি এখন এটাকে বানায় ফেলো এই যে বানায় ফেলার আগ পর্যন্ত যা করবে সেটাই ফিজিক্যাল ডিজাইন ওকে এই ফিজিক্যাল ডিজাইন করতে গেলে তুমি কি কি জিনিস খেয়াল করবে সেটা এখানে স্টেপগুলো আমাকে বলা আছে সো পিএনআর বা ফিজিক্যাল ডিজাইনের মেইন কাজ হচ্ছে অ্যাকচুয়াল লোকেশনটা ঠিক রাখা এন্ড কানেকশন ওয়্যারগুলো কি হবে সেটা একটা আইসির ভিতরে আর মেইন টার্গেট ইজ টু রিডিউস দ্য এরিয়া সো দ্যাট দ্য কস্ট ইজ রিডিউসড তাহলে পিএনআর এর মেইন টার্গেট হচ্ছে আমি তোমাদেরকে কত কাছে বলছিলাম পিপিএ পাওয়ার পারফরম্যান্স পাওয়ার এন্ড এরিয়া মনে আছে তো না ইয়েস স্যার। ওকে তো মেইন টার্গেট ইজ টু রিডিউস অল অফ देम তোমার মেইন টার্গেট এরিয়া রিডাকশন করা মানে হচ্ছে কস্ট কমানো পাওয়ার রিডাকশন মানে হচ্ছে লাইফ টাইম বাড়ানো আর এটা কি পারফরম্যান্স বাড়ানো মানে হচ্ছে মার্কেটিং এর
কাজ বেশি করতে পারে, এটাই তো সুবিধা। স্মলার দ্য চিপ এরিয়া ফিওর দ্য ডিফেক্ট, জিনিস যত ছোট হবে তোমার ডিফেক্ট হওয়ার সম্ভাবনা তত কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তা তুমি এই ঢাকা থেকে চিটাং যাইতে যতগুলা ভুল করবা, ঢাকা থেকে নিউ দিল্লিতে গেলে অথবা লন্ডনে গেলে ভুল করার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। অ্যান্ড উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য সেম মিডিয়াম। এখানে ঢাকা থেকে চিটাং তুমি যদি ফ্লাই করো তাহলে ঢাকা থেকে লন্ডনও ফ্লাই করবা, আর ঢাকা থেকে চিটাং যদি তুমি হাইটে যাও তাহলে ঢাকা থেকে লন্ডনে তুমি হাইটেই যাবা, তাহলে ভুল কোনটাতে বেশি হবে? তো লন্ডনে গেলে Exactly. The further you go, the more mistake you make. So the larger the area, you have a more chance of making errors, তাই না? আর সেক্ষেত্রে তোমার এরর যত বেশি হবে তার মানে কি জিনিসটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। হ্যাঁ, ধানের ভিতরে চিটা থাকে, নাম শুনছো এটা? ধান দেখছো কেউ না? ধান চিনো না? চিনি স্যার। হ্যাঁ? ধানের চিটা কি জিনিস কে বলতে পারবা? ধানের খোসাটা বাদামি চলে। ধানের খোসা তো ধানের খোসাটাকে চিটা বলে? ধান ভাঙালে তো খোসা পাওয়া যায়, সেই ভাঙানোর পরে খোসাটাকে কি চিটা বলে না তখন ওটাকে কুড়া বলে? না, স্যার, ধান কিছুটা নষ্ট বের হয় আসলে স্যার। হ্যাঁ, যে ধানের ভিতরে আসলে শস্যটা নাই হ্যাঁ। এটাকে বলে চিটা, তার মানে এটা নষ্ট ধান, এটা কোনো ইউজফুল জিনিস না আমার, তাই তো? যে ধানের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি রাইসটা আছে, রাইস মানে যেটাতে আমরা ভাত রান্না করি, চালটা আছে, এটাকে আমরা চিটা বলি না, বলি? হ্যাঁ, না স্যার। চিটা বলি যেটার ভিতরে চালটা নাই, জি স্যার। দেখতে ধানের মতোই কিন্তু ভিতরে চালটা নাই, মানে এরকমই যেটা হলো ইফেক্ট নষ্ট। তার মানে নষ্ট ধানটাকে আমরা যদি চিটা বলতে পারি, আমি এইভাবে বলতে পারি একটা আইসি আমি 100টা আইসি ম্যানুফ্যাকচার করলাম, 10টা কাজ করে না, তাহলে ওই 10টা হচ্ছে নষ্ট। তাহলে এখানে ইল্ড কতটুক বলে? 90টা, 90%। তো ইল্ড হচ্ছে আমি বানাইছি যে কটা তার কত পার্সেন্ট ভালো কাজ করে, এটাকে বলে ইল্ড। তাহলে আমরা সাধারণত কি বলি ধানের ক্ষেত্রে, যে 1 হেক্টর জমিতে এত মন ধান হয়, তাই না? বলি না? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ইল্ড, তার ফলন কতটুকু, প্রোডাকশন কত। এটা গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে না যে আমি 100টা আইসি বানালে 100টাই কারেক্ট হবে। দেয়ার উইল বি সাম ম্যানুফ্যাকচারিং ডিফেক্টস, দেয়ার উইল বি সাম লজিক্যাল ডিফেক্টস, এগুলো থাকবে। এনিওয়ে, তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে, পিএনআর এর টার্গেট হচ্ছে এরিয়া কমানো যাতে কস্টটা কমে। আচ্ছা, আরো কি কি গোল থাকে? ডেফিনেটলি স্পিড বাড়ানো, পাওয়ার কনজাম্পশন কমানো, যাতে তারের ডিস্টেন্স কমানো, মানে হচ্ছে যে কম তার, যেটা বললাম ঢাকা থেকে চিটাং বা লন্ডন যাওয়া, কমাইতে পারলে এরর কম হবে। আর যত জোড়া লাগাইবা তত ফেল করার সম্ভাবনা থাকে, কি বলো? জোড়া লাগাইলে কি ফেল করে নাকি জোড়া না লাগাইলে ফেল করে, কোনটা? জোড়া চিনো? জোড়া মানে পেয়ার না, কিন্তু জোড়া মানে হচ্ছে কম্বাইন করা, যেমন 2টা পাইপ একত্রে জোড়া লাগাও, আছে না এরকম? বা ফার্নিচার বানানোর সময় কাঠে কাঠে জোড়া লাগানো। তো নষ্টটা হয় কোন জায়গায় বলে? জোড়াতেই নষ্ট হয় সবচেয়ে বেশি। হ্যাঁ, দ্যাটস ওয়াই উই ওয়ান্ট টু রিডিউস দ্য, এই ভিয়া মানে হচ্ছে কানেকশন তৈরি করা, এটা কিন্তু ভায়া না। তোমরা ভায়া বলতে বুঝো বাসের, মানে ঢাকা টু রাজশাহী ভায়া কি যেন বলে, আই ডোন্ট নো কোন দিকে যায়। ঢাকা টু চিটাগাং ভায়া কুমিল্লা, ঢাকা টু চিটাগাং ভায়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া, এরকম চাপবে, তাই তো? এই ভায়া না, সেটা ভিয়া হচ্ছে কানেকশন, একটার সাথে একটা জয়েন্ট। তোমরা দুইটা মানে যে ওভাবে মিন করে যে কুমিল্লায় তো মনে করেন ঢাকার মাঝখানে কানেকশন জয়েন করে করছে। হ্যাঁ, কন্টাক্ট। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। তুমি নরমালি দুইটা তারকে কিভাবে জোড়া লাগাও? হাতে ধরে পেঁচায় ফেলো, তাই না? এটি তো করো, নাকি অন্য কোনো পদ্ধতিতে জোড়া লাগাও? দুইটা তারকে জোড়া লাগাও কিভাবে? স্যার হ্যাঁ স্যার, তুমি যখন মানে যখন ল্যাবে যখন করছি এভাবে করছি অনেকটা। এভাবে করছো? সিরিয়াসলি? ও, দ্যাটস ইজ স্যাড। না ল্যাবে ল্যাবে তো মেল ফিমেল ব্রেডবোর্ডে জয়েন ছিল করছি স্যার। না, তুমি স্ট্রেট ব্রেডবোর্ডের মধ্যে দুইটা যেটা কানেক্টে তার মধ্যে দুইটাকে ঢুকাই রাখছো, বাস কানেক্ট হয়ে গেছে। জি স্যার। তাই তো করছো নাকি না? হ্যাঁ, এরকম ওয়্যার কানেক্টর কি দেখা যায় না? কেন চেক করে? আজকাল তো নেটে সব কিছু পাওয়া যায়। স্যার ওয়্যার তো স্যার জি স্যার, ওইভাবে মেল কানেক্ট করছি, ফিমেল আবার কানেক্টেড মেল দিয়েও ফিমেল করছি, দিয়েও স্যার। কানেক্ট করছি। এই যে, জি স্যার। তাই না? আচ্ছা, Yes. এটা ছাড়াও একটা এই জিনিসটা আমি যদি এরকম দুইটা তারকে জোড়া লাগাইতে তাহলে কি করবো? তো এটার মধ্যে যখন প্যাঁচে দিয়ে দিই আমরা, এটা পেঁচাইতে হবে কেন? এটার আরেকটা মাথা এরকম দুইটা তারের মাথা এরকম লাগানো আছে, তাহলে কি করবো তুমি? দুইটা মাঝখানে স্ক্রু লাগাই দিবা, স্ক্রু বা নাট বল্টু লাগে। নাট বল্টু লাগাই দিবা। জি স্যার, এই এটা তো নাট বল্টুটাকে আমরা বলি ভিয়া। কথা বোঝা গেছে?
জি স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার। অথবা এটার ক্ষেত্রে জোড়া লাগালে কিভাবে করো? সোল্ডারিং করে সম্ভবত নাকি? জি স্যার, এটা তো সোল্ডারিং। জি স্যার। তো এটার ক্ষেত্রে কি সোল্ডার করো? মানে করা যায়, কিন্তু সাধারণত এটা কেন দেওয়া হয়? সোল্ডার করার জন্য দেওয়া হয়। না স্যার, নাট বল্টুর নাট মধ্যে। বল্টুতে করে না। That's all is the normally we call it gear. তো এইখানে লেয়ার থাকে দুইটা, একটা মেটাল 1, একটা মেটাল 2, দুইটার মাঝখানে এটা পেরেক ঠুকে দেওয়া হয়। ওকে, এই যত জায়গায় পেরেক থাকবে তত জায়গায় এরর থাকার সম্ভাবনা থাকবে। এবং আমাদের সাধারণত স্পার্ক করে কোন জায়গায়? কন্টাক্টে নাকি কন্টিনিউয়াস তারের এইখানে স্পার্ক করে নাকি জোড়ায় স্পার্ক করে? স্যার স্যার, জোড়ায়। জোড়াতে জোড়ায়। জোড়াতে ফল হওয়ার সম্ভাবনা। তো জয়েন্টে কি ফল বেশি হয় নাকি কন্টিনিউয়াস তারে ফল বেশি হয়? তো স্যার, জোড়াতে joint-এ। এটা হবে। জয়েন্ট Exactly. জি That's স্যার। what we have been telling you. যে আমাদের yield যাতে বাড়ে সেজন্য এটা হচ্ছে টার্গেট। ওকে, এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডিজাইনের বেসিক টার্গেট এন্ড স্টেপগুলো কি কি? বলে দেয়ার আর মাল্টিপল স্টেপস। প্রথমটা হচ্ছে পার্টিশনিং। মেথড নামগুলো মনে রেখো, ডিটেলসটা এখন না জানলেও চলবে, কুইজের জন্য লাগবে, তোমার ক্লাস টেস্টের জন্য লাগবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তোমার যখন ল্যাব করবা তখন জিনিসটা তুমি আবার কিন্তু রিভিউ করে নিও। তো পার্টিশনিং হচ্ছে আমাদের ইফ দ্য ডিজাইন ইজ টু লার্জ, তাহলে আমি ওটাকে ছোট ছোট মডিউলে ভাগ করে নিই, এটা হচ্ছে পার্টিশন। যেমন তুমি বাড়ি বানাচ্ছ, তুমি ঘর বানাচ্ছ বা বিল্ডিং বানাইছো, বিল্ডিং বানাও ঠিক না, সো ইউ জাস্ট মেকিং ইউর ওন অ্যাপার্টমেন্ট, তুমি একটা ফ্ল্যাট বানাইতেছো। তো ফ্ল্যাটের ভিতরে আলাদা রুম কেন করো? সবটা একসাথে রাখলে ভালো, বেটার না? অনেক বড় জায়গা একসাথে থাকবে, কি বলো? হ্যাঁ, তোমাদের না স্যার। রুম করার কি দরকার? রুম করতে গেলেই তো ওয়ালে জায়গা নষ্ট করতেছে, কস্ট বেড়ে যাচ্ছে। পুরোটা যদি চারিদিকে শুধু ওয়াল দিতাম পুরো ফ্ল্যাটে, লেটসে কত 2000 স্কোয়ার ফুট এরিয়া, একদিকে ধরলাম যে 2000 কিভাবে ভাগ করা যেতে পারে, 50 নাকি, আরেকদিকে কত হবে তাহলে 100, তাহলে 5000 হয়ে যায়। বা 50 বাই 50 ধরলাম, 2500 স্কোয়ার ফুট, তাই তো? আড়াই হাজার হয় নাকি? 50 বাই 50 2500, হ্যাঁ, 2500। জি স্যার। তাহলে 50 বাই 50 যদি আমি একটা ইয়ে বানাই ফেললাম, কি ঘর বানাই ফেললাম, আমি কোনো ভিতরে রুম টুম কিছু করলাম না, আমি সবচেয়ে বেশি স্পেস পাচ্ছি না? ইজন্ট ইট বেটার? জি স্যার। তাই তুমি তাই করো? নমস্কার। না কেন স্যার। করো না? না স্যার, এটা করি না। প্রাইভেসির জন্য। শুধু প্রাইভেসি, এটাই টার্গেট? না স্যার। অগুছালো একটা ব্যাপার আছে, মানে জি স্যার, অগোছানো থাকবে প্লাস সুন্দর যদি। তো এরকম আসলে বিল্ডিং আছে যে একদমই আপনার কোনো ওয়াল নাই, সব একটাই রুমে, তারপরে? মানে ইয়েতে আছে, ওই যে বাড়িধারা ওইদিকে আছে। হ্যাঁ, তারপরে মানুষজন থাকে কিভাবে? সবাই ওপেন স্পেস থাকে, এই তো? না স্যার, ওখানে থাকে না, ওখানে জাস্ট ওটা লিভিং রুম হিসেবে করছে, আর উপরে আপনার আলাদা ফ্ল্যাটে থাকে। তাহলে তো তুমি আসে ফ্ল্যাট দুইটা জায়গায় করলা, একসাথে করলা না তো? তো তোমার স্কোয়ার ফিট 2500 জায়গা, তোমার স্কোয়ার ফিট 10,000, ঠিক আছে, 10,000 স্কোয়ার ফিট একত্রে করো। কেউ করে সেটা? না না স্যার। স্যার। না, আলটিমেটলি কেউ করে না। কেন করে না? বলে প্রাইভেসি একটা জিনিস আছে, এছাড়া আর কি কি আছে? বলে মডুলার ডিজাইন। তোমরা যে ওয়্যারিং ড্রাফটিং করতে, তোমরা ওয়্যারিং ড্রাফটিং করছো তো না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। প্র্যাকটিক্যালি চিন্তা করে করছো নাকি পাস করার জন্য করছো? নো স্যার, পুরো একটা বিল্ডিং এর তুমি কি সিস্টেম জানো যে ডিজাইন করছি। শুধুমাত্র ওই ল্যাব দিয়ে তুমি তোমার একটা বিজনেস দাঁড়া করাইতে পারো? মানে ইউ ক্যান বিকাম অ্যান এন্টারপ্রেনিউর জাস্ট উইথ দ্যাট ল্যাব। তোমাদের আচ্ছা, তোমাদের আমি জানি না কোন এলাকায় থাকো তোমরা, এই যে ঢাকা শহরে যে ডেভেলপমেন্ট গুলো হইতেছে বা ডেভেলপার যারা আছে, তাদের ওখানে কি ওয়্যারিং ড্রাফটিং এর কোনো ইঞ্জিনিয়ার নাই? ওয়্যারিং ওরা করে না? স্যার, আছে তারপর স্যার। তোমার যদি ইলেকট্রিক্যাল প্রবলেম হয়, তো তুমি ইয়ে যখন বিল্ডিং তৈরি, আচ্ছা, কেউ কি কখনো বিল্ডিং মানে তোমার নিজস্ব ফ্ল্যাট বানাইছো? এরকম কেউ আছো এখানে? জি স্যার, আমাদের প্রজেক্টে দিয়ে দেয় স্যার, পুরো একটা তোমাদের ফ্ল্যাট প্রজেক্টে ডিজাইন দিয়ে করে। দেয়? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গুড। তো স্যার ওখানে পুরো তোমরা বিল্ডিং এর সিস্টেম আমার বলে বাড়ি প্রজেক্টে। তুমি তো অ্যাকচুয়ালি এখনই কাজ করার উপযুক্ত, ইউ ক্যান ডু ইট নাও। তোমরা এখনো মানে জিনিসটা কি, তুমি একদিন ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরে কি হবে, কারো চাকরি করবা, তাই তো? এটাই টার্গেট। why don't you think why don't you think to become your own boss? And সবাই কি বলে যে বস 90% লাভটা রেখে দেয়, আমাকে 10% দিয়ে পায়, আমি কাটতে কাটতে জান শেষ, কিন্তু বস এনজয় করে বেড়াচ্ছে। তাই বলো না? গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মালিক গুলার ব্যাপারে তাই বলো না? লেবার গুলাকে দিচ্ছে 5,000 থেকে 7,000 টাকা, আর ওরা লেক্সাস তারপরে কি মার্সিডিজ হাগায় বেড়ায়। তোমরাই তো বলো, নাকি অন্য কেউ বলে? এটা ঠিকই স্যার। তো why don't you become one of them? তোমার কি জি স্যার।
ওই লোকটা কিন্তু আসলে যে লোকটা ওই গার্মেন্টস এর মালিক সে হয়তো বকলম এরকম আছে না? জি স্যার আছে। আছে। জি জি স্যার স্যার। আছে স্যার। তোমার তো নলেজ আছে, প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আছে, ইউ কুড ডু ইট অ্যাকচুয়ালি ইফ ইউ ওয়ান্ট ইট। যাই হোক, আমি যে আমার যেটা শেখানো দরকার ছিল সেটা হচ্ছে এই যে ওয়্যারিং ড্রাফটিং যে তুমি করতেছো, তাহলে এই পার্টিশনিংটা কেন করতেছো, রুমটা ভাগ করতেছো? বলে এইটাকে হ্যান্ডেল করা সহজ। একটা বিল্ডিং বানাতে গেলে তুমি যখন ইনিশিয়াল ডিজাইন করো, যেমন আমাদের ইউআইইউ বিল্ডিংটা, ওই যে আর্কিটেক্ট ডিজাইন করছে সে ফার্স্টে কি বলে দিছে যে, মানে তার ফার্স্ট লাইন কি লেখা ছিল, এই ইটটা এই জায়গায় যাবে, এটা কি তার ডিজাইনের শুরু? না স্যার। না স্যার, হাউ ডু স্টার্ট? সে শুরু করছে কিভাবে? একটা বেসিক স্কেলেটন বানাইছে আগে। ফার্স্ট এটা বেসিক স্কেলের মানে আমার 12 তলা বিল্ডিং হবে তো 12টা ফ্লোর থাকবে, এটাই তো? তার Kind of, ফাউন্ডেশন এতটুকু জি ডেপথ স্যার। হতে হবে, এই পরিমাণ একটা লোড ফ্লোরের থাকবে। জন্য বানাইছে। তারপরে সে ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লোর গুলো ডিজাইন করে, তারপর ফ্লোরের ভিতরে ইন্ডিভিজুয়াল রুম গুলো ডিজাইন, এই ইন্ডিভিজুয়াল রুমের ভিতরে সেই ইট বসাইছে নাকি? জি স্যার। জি স্যার। তাহলে এই যে তুমি সে 12টা ভাগ করে নিল, বা জেনারেল একটা ফ্লোর, বেসমেন্টের ডিজাইন আর নর্মাল ফ্লোরের ডিজাইন কিন্তু একটু ডিফারেন্ট। তাহলে ওইগুলা কিন্তু এই যে এই ছোট ছোট অংশে ভাগ করে, কারণ এটা হ্যান্ডেল করা সহজ। সো ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার কথাটা আছে না, দ্যাটস দ্য পারপাস অফ দ্য পার্টিশনিং। সো লেটস সে আমার একটা ডিজাইন আছে যার ভিতরে লেটস সে কথা বললাম যে 100 মিলিয়ন গেট আছে, 100 মিলিয়ন গেট আছে। আমার পক্ষে আমার ট্যুর এটা হ্যান্ডেল করতে পারতেন, আমি এটাকে 10 ভাগ করে ফেললাম, 10 মিলিয়ন গেট। ওকে, মেবি আই ক্যান হ্যান্ডেল। বলে না, এটা সম্ভব না। বলে তাহলে ঠিক আছে, এটাকে আমি 25টা ভাগ করে ফেলি, তাহলে আমার 4 মিলিয়ন গেট, মেবি ইটস ডুয়েবল নাও। আর তাছাড়া 100 মিলিয়ন গেট নিয়ে আমি যদি কাজ করতে যাই, তাহলে দেখা যাবে যে আমার রান টাইম অনেক বেড়ে গেছে, কমপ্লেক্সিটি অনেক বেড়ে গেছে, তা আমার পক্ষে এটাকে সলভ করা খুব কষ্ট হয়ে যাবে। আমি ছোট ছোট অংশ ভাগ করি, ওগুলাকে ইন্ডিভিজুয়ালি আগে বিল্ড করি, করার পর সবগুলোকে জোরে লাগাই, তাই তো নাকি? যে আর্কিটেক্ট যে বিল্ডিংটা ডিজাইন করতে, সে কি চিন্তা করে রডটা কেমনে বানাইতে হবে? সে কি চিন্তা করে ইটটা কিভাবে বানাইতে হবে? সে কি এটা চিন্তা করে যে আমার এই পাইলিং এর কাজগুলা কিভাবে করতে হবে? সে কিন্তু এটা না চিন্তা স্যার। করে না। হি থিংস ওভারঅল দ্য পিকচার। আমার পাইলিং করা লাগবে এত ফিট ডিপ, এতটুকু উইথ, যাতে এইরকম লোড নিতে পারে। এটাই তো তার টার্গেট। কিভাবে করবা, ওই যে কি বলে, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আমাকে কাজটা করে দেবে, বা তার ওখানে যে তার যে দায়িত্ব আছে সে তখন এটা ডিটেলসটা দেখে নেবে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি দ্যাটস কল পার্টিশনিং। অথবা তুমি বলতে পারো হায়ারার্কিতে ভাগ করা, এটাও বলতে পারো। আমার পুরো আইসিটাকে আমি 4টা হায়ারার্কি রাখবো। যেমন ভিসিসের আন্ডারে আমাদের এখানে স্কুল আছে কয়টা ইউএইতে? 4টা হ্যাঁ, স্যার। আমাদের স্কুল কয়টা ইউএইতে? এখন 5টা স্যার। 2টা। ও স্যার, স্কুল অফ বিজনেস স্কুল আর ইঞ্জিনিয়ারিং ইঞ্জিনিয়ারিং। আর স্কুল অফ, আচ্ছা আমি মনে হচ্ছে স্যার ডিপার্টমেন্ট। আমি ডিপার্টমেন্ট জিজ্ঞেস করি নাই। ভিসিসের আন্ডারে কি ডিপার্টমেন্ট থাকে? স্কুল অফ না সায়েন্স স্যার, এন্ড স্কুল। ইঞ্জিনিয়ারিং আর ভিসিসের আন্ডারে কি বিল হেড থাকে? না, ভিসিসের আন্ডারে থাকে ডিন। ডিনের আন্ডারে থাকে হেড। হেড হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের জন্য। দ্যাটস আ হায়ারার্কি। সিম্পল পার্টিশনিং, ডিভাইড এন্ড কনকোয়ার, তাই না? বলে এখানে কনকোয়ার করার কিছু নাই, ম্যানেজ করার জন্য এই কাজটা করা হচ্ছে। সো দ্যাটস কল পার্টিশনিং। মনে থাকবে তো পার্টিশনিং, নাকি আরো ভুল, এরপরে ভুল করার সম্ভাবনা আছে? তাহলে ডিজাইন বড় হয়ে গেলে, কমপ্লেক্সিটি বেড়ে গেলে, আমরা এটাকে পার্টিশন করে ছোট স্মলার মডিউল সাব ব্লকে ভাগ করে নেব এজ এ রিজনেবল সাইজ। ওকে, সো দ্যাটস পার্টিশনিং। কেমনে করবো আমি জানি না, এখন ভবিষ্যতে জানবো। And then you do the floor planning. This is part of your wiring drafting. Wiring drafting এ শুধুমাত্র কি তারই লাগাইছিলেন না আর কিছু করছিলেন? স্যার স্যার কতটুক পাওয়ার কন্ডুইট লাগবে? লেআউট, স্যার ফিটিংস এন্ড ফিক্সচার, কন্ডুইট এই লেআউট, fittings and আর্কিং, সবই স্যার fixture, কন্ডুইটের সব মধ্যে ছিল স্যার সব করছি। fittings and fixture কি থাকে? স্যার এই যে লাইট, ফ্যান, তারপর স্যার হ্যাঁ, টিউব তো লাইট লাইট। আমাদের let's say আমাদের ল্যাবের ভিতরে ফ্যান আছে কয়টা? 9টা আছে সম্ভবত, জি স্যার। 6টা। এই 9টা ফ্যান আমি কি করলাম, সবগুলা এক লাইনে লাগাই দিলাম আমার কি বলে দরজার পাশে, তাহলে হবে? নো স্যার। না, না তুমি স্যার। তুমি সবগুলো নির্দিষ্ট এক লাইনে ডিস্ট্রিবিউশন করছো যাতে এয়ার ফ্লো সব জায়গায় হয়। ইয়েস So জি you স্যার। thought something to do Distribution করা something, আর তার প্লেসটা কোথায় হবে, তার উইন্ডোটা কোথায় হবে, এটা কি তুমি থট করছো নাকি না? না, উইন্ডোটা ইয়েস স্যার। হ্যাঁ? তারপর স্যার উইন্ডোজে যাতে স্যার সিভিল সুইচ ইঞ্জিনিয়ার করে দেয়, স্যার আমরা যাতে স্যার দরজার বসাবো স্যার ওটা পেছনে না বুঝে। থাকে সবসময়। আচ্ছা, এখন তোমাকে যদি রুমটা ডিজাইন করতে দেই, তাহলে তুমি বলবা যে উইন্ডো কোথায় থাকবে, ডোর কোথায় থাকবে, তারপর আমাদের ওই প্রজেক্টরের লোকেশন কোথায় হবে, ফ্যানগুলা কোথায় হবে, এগুলো সবগুলো তুমি ডিজাইন করে, এইটাকে আমরা বলি ফ্লোর প্ল্যানিং। নাকি ফ্লোর, দরজা জিনিসটা কি, উইন্ডো জিনিসটা কি আসলে?
একটা রুমের Input, জন্য output, sir. ইনপুট আউটপুট ফ্যান্টাস্টিক, দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ, দ্যাটস অনলি আইও প্লেসমেন্ট। আমাদের ওখানে যে ছোট ছোট টেবিলগুলো আছে সাবমডিউল বলতে পারো, আমাদের অ্যাকচুয়ালি সাবমডিউল ছোট টেবিলগুলো না, বলে কয়টা রো আছে ল্যাবের ভিতর, বলে 3টা একদিকে 4টা আরেকদিকে, এটা 2 ভাগ করে নিছি আমরা। তারপর মেমোরি ম্যাক্রো, যে ছোট ছোট তুমি ইয়ে করে বসাচ্ছ, টেবিলগুলো বসাচ্ছ, কানেকশন আছে তাদের ভিতরে। এই যে মেজর জিনিস, আলমারিটা কোথায় বসবে একটা রুমের ভিতরে, খাটটা কোথায় বসবে যদি তুমি তোমার বাসার রুম চিন্তা করো, দ্যাটস কল ফ্লোর প্ল্যানিং। ফ্লোর প্ল্যানিং কেন করা হয়? নাকি হেফাজতলি ডাম করে রাখা দাও? ব্যাচেলরের রুম আর ম্যারিড কাপলের রুম দেখতে একরকম না? না স্যার। কেন? সব ব্যাচেলর স্যার, আগোছালো থাকে, এই যে কোনোটা ঠিকমতো জায়গা মতো রাখে না স্যার, এটাই তো নাকি কারণ? মানে তার প্ল্যানিং সে প্ল্যান মতো কাজ করে না। কথা কি বুঝাইতে পারছি? প্ল্যান মতো কাজ করা বেটার নাকি আনপ্ল্যান্ড হেফাজতলি প্ল্যান রাখা? মতো। হেফাজতলি রাখলে বোধহয় বেটার, কাগজটা কোথায় আছে খুঁজে বের করতে আধা দিন চলে যায়, ঠিক আছে? প্ল্যান মতো স্যার। হ্যাঁ, জি স্যার। জি স্যার এইটাই। এখানে তাহলে আমাদের এখানে ফ্লোর প্ল্যান কি জন্য করব? বলে ম্যাক্সিমাম ইউটিলাইজেশন অফ দ্য স্পেস, এবং তাদের যার সাথে যে কত কমিউনিকেট করতে যাচ্ছে তার সেজন্য তার কাছাকাছি থাকে, যাতে এরিয়াটা ছোট ইউজ হয়, পারফরমেন্সটা বাড়ে, তাদের সাথে একটা সাথে কথা বলতে বলতে সহজ হয়। আমাদের ল্যাবগুলোতে যতগুলা তুমি ইয়া দেখতেছো যে নেটওয়ার্ক কানেকশন যেগুলো আছে, তার ওই হাবটা কোথায় রাখছে ল্যাবের ভিতরে? এক কোনায় রাখছে সবসময়? আমাদের ল্যাবের কথা মনে আছে তো নাকি? ভার্সিটি দেখো নাই কোনো? আছে স্যার। হ্যাঁ, স্যার ল্যাবের আমাদের ল্যাবের গুলো তো স্যার দেখছি। হাফটা ছিল? ছাড় পিছনে, পিছনে কোথায়? একটা কর্নার, স্কার্টিং এর উপরে আর কি, স্কার্টিং এর না। যাতে সবগুলাতেই সহজে পৌঁছানো যায়, তাই তো? জি স্যার। সাধারণত ল্যাবের পিছনে বলতে একটা ওয়ালের মাঝামাঝি জায়গা। মাঝামাঝি স্যার, উপরে। হ্যাঁ, তো সে এক সাইডে রাখলো না, এক সাইডে রাখলে আরো ভালো হইতো না? পুরো ওয়ালটা ফ্রি থাকতো, আরেক সাইডে দিতে স্যার সমস্যা হতো। ডিস্টার্ব হয়ে যেত। এক্স্যাক্টলি, সো দিস আর দ্য থিংস ইউ নিড টু রিমেম্বার। ফ্লোর প্ল্যানিং হচ্ছে এটাই, ভেরি সিম্পল। প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে কাজ হচ্ছে এটা, মানে কোনো আসমান থেকে কোনো ওহিনাজিল হয় না আমাদের কাছে। তারপরে কি করতেছো? ফ্লোর প্ল্যানিং শেষ হলে তুমি ওই যে ওয়্যারিং করতেছো। আগে করতেছিলে যে কোনটা কোথায় বসাবো, ফ্যান কোথায় বসছে সব ঠিক করছো, কিন্তু এখন কি করতেছো বলে অ্যাকচুয়াল কানেকশন করে দিচ্ছ। তো তুমি যখন একটা ফ্যান চালানোর জন্য, ফ্যানে কত ওয়াটের থাকে? 100, 120 নাকি আরো বেশি? স্যার 80 ওয়াট। 80 ওয়াট। যখন সে নর্মাল রান করতে থাকে, কিন্তু ইনিশিয়াল স্টার্টিং এ ইনার্শিয়া যখন কাটাইতে থাকে তখন কত থাকে? ইনিশিয়ালে বেশি থাকে। এইটা বেশি থাকে, তারপরে কম ফল করে। আমরা ওই 120, 100 ধরে নিয়ে কাজটা করি। 120। হ্যাঁ, তো ওইখানে তুমি যদি ওই ব্রেডবোর্ডে যে তার ছিল আইসি কানেকশন দেওয়ার সময়, ওই তার দিয়ে যদি ফ্যানের ওয়্যারিং করো, ভালো হবে না? তার কম লাগলো, খরচ কম হইলো। না ঠিক স্যার আছে? হবেই না। কেন হবে না? স্যার হবেই না। হবে না কেন? স্যার কারেন্ট। আর এই স্যার নষ্ট হয়ে যাবে। তার মানে যে ইট ক্যানট সাপ্লাই এনাফ কারেন্ট ফর ইট টু ওয়ার্ক, রাইট? বলে এক্স্যাক্টলি দিস ওয়ান ইট ইজ। আমার আইসিতে এই জায়গায় এতগুলা গেট আছে, এই পরিমাণে। ওইটা ছিল তোমার কোন লেভেলে? তুমি বলতেছিলা কিলোওয়াট বা ওয়াট লেভেলে, বলে এখানে মিলিওয়াট লেভেল। দ্য ডিফারেন্স ইজ টু নাথিং এলস। তুমি যে ইয়েতে কি বলে, হাউ শুড আই পুট ইট, আমাদের পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো কোথায় আছে, মেজর পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো? রূপপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট। আর ওটা কি চালু হয়েছে নাকি? হবে। কাপ্তাই কাপ্তাই হয়তো খুবই ছোট এখন কম্পেয়ার টু বেড়া আমার আর কোথায় আছে? মানে বাংলাদেশ, সারা বাংলাদেশ সব জায়গাতেই প্রতি ইঞ্চিতে কি পাওয়ার জেনারেটর, পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে? না নির্দিষ্ট কতগুলো জায়গা আছে? ধরলাম যে 10 থেকে 14টা জায়গা আছে। ওই ভাড়াগুলো বাদ দাও, বড়গুলো গভর্নমেন্ট যেগুলো, ওই কত মেগাওয়াটের জন্য 10 মেগাওয়াট থেকে শুরু করে 100 মেগাওয়াট হচ্ছে ভাড়াগুলো, তার আর বাকিগুলা আরো বড় হয়তো। স্যার 150 মেগাওয়াট হচ্ছে 26। তাহলে এই বড় যে ইয়াগুলা আছে সেইগুলা থেকে সাপ্লাইটা তুমি কিভাবে আনো? তোমার বাসায় কিভাবে পৌঁছে? ওখান থেকে ডাইরেক্ট তার কানেকশন দিয়ে দাও? অনেকবার স্টেপ না ডাউন স্যার, করে স্টেপ ডাউন স্টেপ ট্রান্সফরমার ডাউন তো করতেছো ডিস্ট্রিবিউশন তোমার লাইন। ভোল্টেজ কন্ট্রোল করার জন্য, খরচ কমানোর জন্য, কিন্তু ব্যাকবোনটা কি বলে? ওই যে ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশন পড়ো নাই? জি Yes, স্যার। না স্যার টিডি করে নি। distribution. পড়ো নাই বলে কি জানো না এটা?
না স্যার, জানি ধারণা আছে পাওয়ার স্যার, জি সিস্টেমে স্যার, জানি স্যার। জানি স্যার। পিজিসিবির কাজটা কি? চাকরি তো করবা, নাম শুনছো পিজিসিবি? জি জি স্যার। স্যার, ওরা খালি পাওয়ার জি জেনারেট স্যার। করবে স্যার। ট্রান্সমিশন ট্রান্সমিশন কারা করে তাহলে? স্যার, ট্রান্সমিশনও করবে ওরা। ডেস্কো এটা তুমি ট্রান্সমিশন স্যার হচ্ছে যে এই, ডেস্কো, ডেস্কো তারপর ডেস্কো হাওলাত নিয়ে ধান নিয়ে মানুষকে দেয়। ট্রান্সমিশন কি ওই কি প্ল্যান্টের থেকে ডেস্কো করে? না স্যার, পাওয়ার গ্রিডের কাজ কি? পাওয়ার গ্রিডের কাজ কি জেনারেট করে না ট্রান্সমিট করা? ট্রান্সমিট করে। তো স্যার পিজিসিবির গ্রিড কাজ ট্রান্সমিট করে স্যার। গ্রিডের তো কাজ হচ্ছে ট্রান্সমিট করতে। গ্রিড বাংলাদেশের গ্রিড কয়টা আছে? তাহলে তার মানে তোমার যে নির্দিষ্ট কতগুলো সোর্স আছে ওখান থেকে সে ট্রান্সমিট করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছায়। তারপর লোকালাইজড কাজগুলো ডেস্কো নেস্কো তারপর ডিবিডিসি এরা করে দেয়। নাকি ডেস্কো এইখানে বৈশা ইয়া থেকে বলে রামপালের থেকে কারেন্ট নিয়ে আসতেছে কোনটা? না স্যার, ওরা কাদের থেকে কিনতে? পিজিসিবি থেকে কিনে গ্রিড নিয়ে আসতেছে স্যার। গ্রিড ওরা ইমপ্লিমেন্ট করে, ওরা বসায় না গ্রিডের পয়সা গ্রিড ওরা ওরা শুধু তোমার জন্য এই পরিমাণ মেগাওয়াট কিনবে, ওই পরিমাণ সাপ্লাই দিবে। সাপ্লাইয়ের কাজটা মানে ওদের কাছে পৌঁছানোর কাজটা করতেছে ওই পাওয়ার গ্রিড, কি বলে পিজি কোম্পানি, কিন্তু বাংলাদেশ, তাই না? তাহলে এই জিনিসগুলো তোমার এই আইসির ভিতরে করতে হবে। এটার সোর্স কি? এটা কি জেনারেটর আছে আইসির ভিতরে? বলেন না। তুমি যদি তোমার কম্পিউটারের কথা চিন্তা করো, তোমার কম্পিউটারে কোনো পাওয়ার জেনারেটর ব্লক আছে নাকি? না স্যার, না স্যার, নাই নাই আছে স্যার এমনিতে আছে স্যার, পাওয়ার কি ওটা? সাপ্লাই দিয়ে করি স্যার। মানে পাওয়ার সাপ্লাইটা বাইরে থেকে আসে, তারপর সে কি করে ওটাকে? ডিস্ট্রিবিউট করে। স্টেপ ডাউন করে। স্যার কম্পিউটারের নানান জায়গায় স্যার পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করে তখন। সে যে পাওয়ারটা নিচ্ছে সেই পাওয়ারটা কি এসি না ডিসি? স্যার এসি নাই। নিচ্ছে স্যার এসি। এসি নিচ্ছে আর সে সাপ্লাই দিয়েছে এসি, তাই না? না স্যার, না স্যার, কনভার্ট করছে, করার পরে ডিস্ট্রিবিউট করতেছে, এই তো? ইয়েস স্যার, তোমাদের তোমাদের পিসিতে আছে তো, আমার পিসিতে আছে, তোমার পিসি বোধহয় এটা ছাড়াই চলে সম্ভবত। আছে স্যার। স্যার আমাদেরটাও না স্যার আছে স্যার। তোমাদেরটা আছে এরকমই যে তোমার আইসির ভিতরে এরকম একটা ব্লক আছে যেটা কিনা বাইরে থেকে সাপ্লাইটা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে। যদি প্রয়োজন মনে করে সেদের স্টেপ ডাউনও করবে। কথা কি ক্লিয়ার হয়েছে? জি স্যার। মানে স্যার। আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে তুমি চোখে যেটা দেখতে পাচ্ছ ওই টিডি কোর্সে যেটা বলো অথবা পিএসপি কোর্স, পিএসপি তে জানে কি জানে পড়ায়? পিএসপি, জি স্যার, পাওয়ার সিস্টেম প্রোটেকশন। প্রোটেকশন। কেন প্রোটেকশন লাগে? স্যার ওভার ভোল্টেজ হলে তো আমার পিসি ফুটে যাবে। অনেক কিছু প্রবলেম। এই সমস্ত কিছু তোমার এই মাইক্রো লেভেলে এই আইসির ভিতরে তোমার থাকতে হবে। এই সবকিছুই অংশ এই পাওয়ার প্ল্যানের অংশ। তোমাকে আমি বলছিলাম গতকালই যে তুমি যদি ডিজাইন লেভেলে কিছু চাও, ইউ গট ইট হিয়ার। তুমি কি এই ফিজিক্যাল ডিজাইন সময় পাওয়ার প্ল্যানিং তুমি করবা? বলে না, তোমাকে বলে দেওয়া হবে এইভাবে করো। কে বলে দিবে? বলে যে কিনা পাওয়ার প্ল্যানের ব্যাপারে এক্সপার্ট। এবং তুমি আস্তে আস্তে করতে করতে শিখতে শিখতে তুমি একদিন এক্সপার্ট হবা। এবং দেখো এখানে এই যে আমরা এই যে তুমি যেটা বলছো পাওয়ার গ্রিড, এই যে পাওয়ার গ্রিড মেশ, বলে এটা পাওয়ার গ্রিড না, এটা হচ্ছে পাওয়ার এন্ড গ্রাউন্ড। তারপরে এই যে বিভিন্ন মেমোরিতে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য, তারপরে স্ট্যান্ডার্ড সেলে পাওয়ার সাপ্লাই দেওয়ার জন্য। তোমাদের যেমন ছিল ওয়ারিং ড্রাফটিং, তোমার কিছু ফ্যানের জন্য সাপ্লাই একরকম, লাইটের জন্য একরকম, হ্যাঁ। তারপরে যে আমার যে প্রজেক্ট হতো তার জন্য একরকম রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী তুমি সাপ্লাই দিচ্ছ, রাইট? জি স্যার। ভুল বলতেছে? না স্যার, এবং এরকমই স্যার, আলাদা আলাদা। এইটা করতে গিয়ে তোমাকে এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে যে পাওয়ার কনজাম্পশন যেন কম হয়, ভোল্টেজ ড্রপ যেন কম হয়, ইলেকট্রোমাইগ্রেশন যেন না হয়। এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে। এই যে পাওয়ার প্ল্যানিং মানে তুমি ওই পাওয়ার মেজর করলে যা শিখতাম ম্যাক্রো লেভেলে, ম্যাক্রো বলতে একটা দেশের ব্যাপারে, একটা সিটির ব্যাপারে, বা একটা সাবস্টেশনের ব্যাপারে, বা একটা সাব এরিয়ার ব্যাপারে, এটা তুমি এখন চিন্তা করবা মাইক্রো লেভেলে, মিলি লেভেলে একটা আইসির ভিতরে। একটা আইসি হচ্ছে তোমার একটা দেশ, তার বিভিন্ন জায়গার রিকোয়ারমেন্ট বিভিন্ন রকম, এক এক জায়গার স্পিড এক এক রকম। তোমাদের মানে জেনারেল নলেজ কতটুকু আমি জানি না, কিন্তু এই মাইক্রো প্রসেসর যেগুলো কোথায় গেল এটা, মাইক্রো প্রসেসর যেগুলো ডিজাইন হয় ইন্টেল বা এদের, এরা কি ওভারক্লকিং করতে পারে, হাই হাই পারফরমেন্সের চিপ রান করতে পারে? জানো না সেটা? শুনছো এগুলা? জি স্যার, ইন্টেলে
ইন্টেলে না, মোটামুটি সবারই আছে এটা। সবারই তারপরে আছে। যখন যখন রিকোয়ারমেন্ট হয় তখন সবাই কি করে, ওই ক্লকের স্পিড বাড়ায় দেয়, অথবা সে পাওয়ার কনজাম্পশন বেড়ে যায়। তাই না? একটা যখন তুমি ইয়াতে দেখলেই বুঝতে পারো, তোমার ল্যাপটপে বা তোমার স্মার্টফোনে দেখলে বোঝা যায় যে ব্যাটারি সেভিং মোড অথবা Yes, sir. পারফরম্যান্স মোড। Gaming mode, sir. এক্স্যাক্টলি, হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? তার মানে সে বুঝতেছে যে পাওয়ার কনজাম্পশন তুমি বাড়াইতে পারলে তোমার স্পিড বেড়ে যাচ্ছে। ইজন্ট ইট রাইট? তোমাকে এটা শিখো নাই? পি সমান কত? ইকুয়েশন কি বলে? Sir, VI cos theta. ভিআই কস থিটা। এতে ভিআই তো তুমি আর যদি ইন জেনারেল পুরোটা জানো, কিন্তু এখন যেহেতু এই আমাদের এটা গেটিং সিস্টেম, তার মানে দিস ইজ টার্নিং ইন অন আর টার্নিং ইট অফ, তাই তো? মসফেট যেহেতু আছে, তাহলে একটা মসফেটের সবচেয়ে বেশি, এটা ইলেকট্রনিক্স ওয়ানে শিখে আসছো, সবচেয়ে বেশি কনজাম্পশন কখন হয়? এটা স্টেডি স্টেট একটা নির্দিষ্ট স্টেটে পৌঁছার পরে নাকি সুইচিং করার সময়? ইউ প্রবাবলি হ্যাভ সিন দ্য কারটা ড্র করলে বলা আছে, দেখছি এটা। এটা সুইচিং করার সময় সবচেয়ে বেশি কনজাম্পশন হয়, আর যখন এটা সুইচিং শেষ, নর্মাল স্টেডি স্টেট মানে জিরো Sir, দিয়ে রাখছো, saturation mode. আচ্ছা হ্যাঁ, যখন তুমি জিরো জিরো দিয়ে রাখছো, এটা ওয়ান হয়ে বসে আছে, কনজাম্পশন ইজ ভেরি লিটল, অলমোস্ট নেগলিজিবল। কিন্তু যখনই তুমি জিরোকে ওয়ান করে দিছো এবং ওই আউটপুটটা ওয়ান থেকে জিরো হচ্ছে, তখন এর কনজাম্পশন সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। সুইচিং যত বেশি হবে, কনজাম্পশন তত বাড়তে থাকবে। তো এই জন্য সাধারণত এই আইসির ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সি রিলেটেড, পাওয়ার ইজ রিলেটেড টু দ্য ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি যত বাড়বে, পাওয়ার কনজাম্পশন তত বাড়বে। তো এই জন্য পাওয়ার কনজাম্পশন আমরা যখন ব্যাটারির ভোল্টেজটা বাড়াই দেই, সাধারণত আমরা হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে রান করতে পারি। সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অল অফ দোস, এই যে পাওয়ার প্ল্যানিং এর অংশ এগুলো। দেন ইউ নিড টু ডিসাইড আমাদের কোন জিনিসটা ডিটেলস। আমার স্ট্যান্ডার্ড সেল যেগুলো, যেমন তোমার একটা ফ্লোর যে ডিজাইন করছো, তার মানে টাইলিং করছো, তাই না? টাইলস বসাইছো না? কোন টাইলসটা কোথায় যাবে, এটা তুমি যদি স্ট্যান্ডার্ড সেল চিন্তা করো, তাহলে ওই টাইলস গুলো হচ্ছে সেটা। এবং এইটা বসানোর সময় তোমাকে বলে এটার সাথে পাওয়ার সিগন্যাল সবকিছু মিলিয়ে যদি একত্রে চিন্তা করো, তাহলে কে কার কাছে বসবে, বলে যে যার সাথে কথা বলে, কে কাছে দূরে থাকবে, বলে যদি দুজনের মধ্যে কোনো কথাবার্তা না হয়, তাহলে এরা দুজন একজন থেকে আরেকজন দূরে থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। এবং এইখানে আমাদের যেহেতু এটা টাইমিং রিলেটেড, পাওয়ার রিলেটেড সবকিছু, তাহলে ক্লক ট্রির ব্যাপারে মাথায় রাখতে হবে, পাওয়ারের ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে, এরিয়ার ব্যাপারটা মাথায় রেখে এই প্লেসমেন্টটা করা লাগবে। তাহলে শুরুতে ছিল পার্টিশনিং, তারপরে করছে ফ্লোর প্ল্যান, এখন করলাম পাওয়ার প্ল্যান, তারপরে করলাম স্ট্যান্ডার্ড সেল প্লেসমেন্ট, এবং সর্বশেষ কি হচ্ছে, ওই সেলগুলোকে কানেকশন দিলাম। এই কানেকশন কাজ শেষ, আমার আইসি তৈরি হয়ে গেল। এবং পুরোটাই কিন্তু আমি কম্পিউটারের ভিতরে ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ডে করলাম, এবং করার পরে এটাকে আমি আরো যে সিমুলেশনটা আছে, করার পরে যদি এটা ওকে হয়, তখন ফ্যাবকে বলবো যে এটাকে বানায় দাও। এবং এই আমার কম্পিউটার স্ক্রিনে যে ছবিটা আছে, ওই ছবিটার মতোই আইসিটার ভিতরের ছবিটা হবে। আমি যদি বলি ইনসাইড ছবি খুঁজে পাইব, এই যে ছবি, এইগুলো হচ্ছে তার ওই যে তোমরা যে 740 পিন গুলো দেখতে পাচ্ছ না, এই পিন গুলো এগুলো না, এই পিন গুলো এই যে এগুলো, এই পিন, এইটাও পিনটা না, এটার থেকে বাইরে আর পিন বেরিয়ে আসে। কিন্তু এই পিনের সাথে এই আইসিটার ভিতর, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ ছবি নাকি না? Yes, sir. ভিতরের এই কানেকশন গুলা, এগুলো তুমি ডিজাইন করবে এতটুকু। ওই যে প্যাকেজ ডিজাইনের কথা বলছিল না প্যাকেজ ইঞ্জিনিয়ার গতকাল, তার কাজ হচ্ছে এই আইসিটাকে এই প্যাকেজের মধ্যে বসায়া এই রাউটিং গুলা করা। ফিজিক্যাল ডিজাইনের ক্ষেত্রে যেমন লেটসে ধরো এটা একটা কোন একটা ব্লক, ছোট্ট একটা ব্লক, এই ব্লকটা এইখানেই বসবে, এটা ফিজিক্যাল ডিজাইনের অংশ। এইখানে হয়তো ওয়ারিং গুলা গেছে, এই যে প্যাডকে কোথায় বসবে, এটা ফিজিক্যাল ডিজাইনের অংশ। এই ব্লকটা এইখানে বসবে, এটা যে পার্টিশন হয়েছে, পার্টিশন করার পরে এটা এখানে আসছে। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড সেল থাকতে পারে ইন্টারনে, স্ট্যান্ডার্ড সেলের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি থাকে, হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড, মানে লাখ থেকে মিলিয়ন। এটা ডেফিনেটলি তুমি ম্যানুয়ালি বসাবে না, এটা অটোমেটিক বসাইতে হবে টুলের মাধ্যমে। হ্যাঁ, এই আজকে মোটামুটি আমার শেষ হলে কতটুক বলে ফিজিক্যাল ডিজাইনটা শেষ হয়েছে, এখন টাইমিং সিমুলেশন দিয়ে বাকিটা শেষ করে দেবো আগামী ক্লাসে। আই নিড টু গো আ লিটল বিট ফাস্টার। আমি এখন তোমাকে মোটামুটি একটা আইডিয়া দিলাম যে আইসিটা কিভাবে তৈরি হয়, এখন আমি ডিটেলস যেতে পারবো, আর স্পিডটা একটু বাড়বে আগামী সপ্তাহ থেকে। ওকে, সো গেট রেডি, গেট প্রিপেয়ার্ড। এই স্লাইডটা শেষ করার পরে আমি ভেরিলগে একটা রিভিউ দিব, রিভিউ দেওয়ার পরে আমি
ডিসাইড করবো whether I should go with the schematic first or I should go with the Verilog first. Okay, good luck. কোনো কোশ্চেন আছে কারো? নতুন কেউ আসছো? স্যার দিবঞ্জন শোনো। আর কেউ? স্যার মুসাব্বির হোসেন। আর কেউ? শাকিল কি আছো? নাই। ওকে, তাহলে আল্লাহ হাফেজ, ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার লাস্ট ক্লাসের লেকচারটা কি আপলোড দিয়ে দিয়েছিলেন? আপনি কি কোনো মেইল চেক করছেন? জি স্যার, মেইলে তো পাইনি। মেইলে তো পাঠানোর কথা না? মেইলে আপনাকে কি বলে শেয়ারিং, আপনি যদি শেয়ার করতে সেটা সেই লিংকটা পাওয়ার কথা। আচ্ছা স্যার, তাহলে আমি আরেকবার একটু চেক করে দেখব। হ্যাঁ, এটা চেক করে দেখি। অথবা আপনি যদি রেজিস্ট্রেশন আগে করে থাকেন, আপনি ওই শেয়ারিং লিংক আগেই পেয়ে গেছেন। জি, ওকে। Sir, will you upload the slide? I think so. Oh, no, slide. No, not definitely not the slide. The video lecture, yes. Okay, sir. Yes, আমি স্লাইড অবশ্যই আপলোড দিচ্ছি না এবং দিব না, কিন্তু ভিডিও লেকচারটা আপলোড করা আছে আমার জানা মতে। না পাও নাই খুঁজে? না স্যার, ভিডিও লেকচার আছে। হ্যাঁ, পাওয়া যেত ভিডিও লেকচার। এবং ক্লাসরুমে থাকার কথা, ইএলএমএস এ থাকার কথা লিংক। ইয়েস স্যার, ওইটা আছে। 41224121. So this lecture 1 is there. ELMS ইউকেএম এ গেলে, ELMS এ গেলে সেটা পাবো।